and then I will install it. Okay, Azure CLI is also a very good tool. It's a cross-platform CLI. Okay, so you can install it on Windows, Linux, and Mac. Even your Azure PowerShell has become a cross-platform tool now. Okay, so I think last 6 months to 1 year, yeah, PowerShell wasn't supported in all the operating system flavors, but recently, like they have released support for almost all the operating systems. So initially, like cloud Azure CLI was used by many people because like it was a cross-platform CLI, and you can run commands in any operating system. You can also work on different system and execute the same script and stuff. Okay, so it was a cross-platform command line interface before. Okay, so that's why it was called as XCLI, cross CLI. Okay, so cross-platform CLI. You can use it on Windows, Mac, and Linux. Okay, so let me log into this machine and install it. Okay, it is still getting created. So definitely it is not a replacement for PowerShell. Okay, so people ask me like whether Azure CLI is a replacement for PowerShell. No, it is not. It is a, you can say it is a complementing tool or a alternative tool. Okay, but not a replacement. Or you can say it is an alternative option. And not only on Windows, Mac, and Linux, you can also try it on Docker. If you have installed Windows subsystem for Linux, Windows 10 or Windows 8, that is also that will also work. Okay, you can also run it on a Windows subsystem for Linux, or you can also run it on a Docker. I'll explain what exactly Windows subsystem and Docker in the last session when we discuss on containers and Kubernetes. I'll explain you what those things are. Okay, but for now let it be a unknown thing if you guys are not familiar with that. Okay, so let's see if the machine is online. We'll just go ahead and install it. Okay, this is a very easy tool. Okay, so you don't have to memorize it too much. It's a very easy tool to learn. So before installing, let us try a couple of commands. Let's see if that is coming default. Like in latest operating system, some of the modules and stuff gets installed pre-installed in some images, in fact. Okay, I've disabled all firewall and stuff, internet security. Have you tried the Azure desktop application before? Sorry, Azure desktop application install பண்ணி பாத்தீங்களா ஜி? இதுல ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்களா? இல்ல ஜி இல்ல பாத்துக்கல ஜி. Okay. So இருங்க AZ version. Okay, இல்ல இன்னும் இன்ஸ்டால் ஆகல இதுல. Okay, we'll go ahead and install it. அது பெரிய விஷயம் இல்லை ஜி. அது நீங்க இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது லாகின் பண்ணும்போதே ஃபர்ஸ்ட் டைம் லாகின் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து கேட்கும், உங்களுக்கு நீங்க அப்ளிகேஷன்ல லாகின் பண்றீங்களா இல்ல போர்ட்டல்ல லாகின் பண்றீங்களான்ட்டு. கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஆக்சுவலா. ஸோ முதல்ல நம்ம அதை டவுன்லோட் பண்ணிடலாம். So to download anything, you have to go to azure.microsoft.com and /downloads. It will provide you option to download any tools or API, SDK. So if you want to download anything related to Azure, you have to go to azure.microsoft.com, and here we'll be going and downloading the tools. We'll download both Azure PowerShell and CLI.
ஓகே, இது நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அஜூரோட CLI நான் சொன்னேன்ல, உங்களுக்கு வந்து விண்டோஸ்ல பண்ணலாம், மேக்ல பண்ணலாம், லினக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்சிஸ்டம் ஃபார் லினக்ஸ்ல பண்ணலாம். இப்போ உங்களுடைய விண்டோஸ் 10ல வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் சப்சிஸ்டம் ஃபார் லினக்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. நான் வந்து அந்த டாக்கர் கிளாஸ்ல எப்படி பண்றதுன்னு நான் சொல்லி தரேன். ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் நீங்க டாக்கர் கண்டெய்னர்ல கூட ரன் பண்ணலாம். Azure கிளவுட் ஷெல் அது ப்ரீ இன்ஸ்டாலாவே வந்துடும். நீங்க எதுவும் அது பண்ணவே தேவையில்லை. இன்கேஸ் ஓல்டர் வெர்ஷன்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்சோ கோ ஃபார் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். கரண்ட் வெர்ஷன் வந்து 2.13. ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர் ஆர் 3 டிஃபரெண்ட் வேரியன்ட். ஓகே, அஜூரோட CLI வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 டிஃபரெண்ட் வேரியன்ட் இருக்கு. ஸோ நீங்க இன்கேஸ் ரொம்ப நாளா அஜூர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ மைட் பி அவேர் ஆஃப் அஜூரோடைய CLI வெர்ஷன் 1 பார்த்துருப்பீங்க. தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றது அஜூர் CLI வெர்ஷன் 2. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இப்போ கரண்டா யூஸ் பண்ற வெர்ஷன் வந்து 2.13. ஓகே, மைனர் வெர்ஷன் வந்து 13. ஓகே, ஸோ இது நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிடலாம். we are going to install it on விண்டோஸ். இதுல போயிட்டு MSI ஃபைலும் கிடைக்கும், கமாண்ட் லைன்ல MSI ஃபைலும் கிடைக்கும். ஸோ கரண்ட் ரிலீஸ் ஆஃப் அஜூர் CLI டவுன்லோட் பண்ணுவோம். ஓகே, 2.13 தான் டவுன்லோட் ஆகுது. ஸோ அதை டெப்ரிகேட்டே பண்ணிட்டாங்க வெர்ஷன் 1. ஓகே, எனிவேஸ் ஸோ ஐம் ரன்னிங் இட். நடுவில் நிறைய அந்த கோ டு மீட்டிங் ஸ்க்ரீன் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. ஓகே, okay, so I'm accepting the agreement, going ahead with the install. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாகவே வந்துடும், இதுங்க இன்ஸ்டால் ஆகட்டும். ஸோ கிளவுட் ஷெல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி வேர் லாக்ட் இன் டு கிளவுட் ஷெல், ரைட்? ஸோ இங்கே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஆக்டிவ் ஆகலை, பரவாயில்ல. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் டைரக்ட்லி கோ அண்ட் கிரியேட் ரிசோர்ஸ் குரூப். ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு வெஸ்ட் யூரோப்பில் கிரியேட் பண்ண, ஆல்ரெடி ஈஸ்ட் யூஎஸ்ல தான் நிறைய இருக்கேன். ஸோ வெஸ்ட் யூரோப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுக்கலாம். ஸோ RG2ன்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டிஃபால்ட்டாக அஜூர் CLI வந்து இதில் ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு. அதனால இப்போ கிரியேட் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் போயிட்டு அதை வேலிடேட் கூட பண்ணிக்கலாம். ஒரு ரிசோர்ஸ் குரூப்பில் போனீங்கன்னா வெஸ்ட் யூரோப்பில் வந்து RG2ன்னு ஒரு ரிசோர்ஸ் குரூப் கிரியேட் ஆகிருக்கும் நம்ம. ஸோ கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கணும், கிரியேட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, RG2 இன் வெஸ்ட் யூரோப். ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக வரும். உங்களுடைய அஜூர் கிளவுட் ஷெல்ல எல்லாமே நீங்கள் நினைக்கிற எல்லா டூலுமே ப்ரீ இன்ஸ்டால். பட் நம்ம விண்டோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நம்மளுடைய ஓன் மெஷினில். அதே மாதிரி கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓப்பனில் இருக்க கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல வந்து வேலிடேட் பண்ணாதீங்க, சம்டைம்ஸ் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஓகே, ஸோ புது கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. ஸோ அதுலேயுமே இன்னும் வரல. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதர் நீங்கள் அந்த டிரெக்டரி போகலாம், அஜூர் CLI இன்ஸ்டால் ஆயிருக்க டிரெக்டரி போகலாம், இல்லாட்டி போயிட்டு என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் செட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சிஸ்டமில் போயிட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் என்விரான்மெண்ட் எது வேணா ரன் ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அது செட் பண்ணலாம். ஆர்எல்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கே இன்ஸ்டால் ஆயிருக்குன்னு பார்ப்போம். ஒன் செகண்ட், க்ளோஸ் திஸ். போயிட்டு செக் பண்ணுவோம். ஒன் செகண்ட் டீம், நான் இது செக் பண்ணிக்கலாம். நான் ரொம்ப நாள் அந்த இது லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா okay, disable connection verification, default installation path. முன்னாடிலாம் ஒர்க் ஆகும், ஏன் இப்போ ஒர்க் ஆகுறதுன்னு தெரியல. மைக்ரோசாஃப்ட் SDKல அஷூர்ல CLI2 சி ப்ரோக்ராம் இது மைக்ரோசாஃப்ட் SDKல அஷூர்ல CLIல இங்க இருக்கா?
Okay. Version library. செட் பண்ணி தான் பண்றீங்களா ஜி? LIB இருங்க, பை டிஃபால்ட்டா ஒர்க் ஆகணுமே இது. இப்போ இருங்க, எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அந்த விண்டோலாம். பெட்டர் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, பவர் ஷெல்ல போனீங்கன்னா ஐ திங்க் இட் ஷுட் ஒர்க். இருங்க, பவர் ஷெல்ல ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நெட்வொர்க் டிகனெக்ட் ஆகுது. ஜி ஆடியோ கேட்டுட்டு தான் இருக்குல்ல? ஆடியோல எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லைல்ல? கேக்குதுங்க. கேக்குது. ஓகே ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ரொம்ப யோசிக்கிறத பார்த்தா எதுலையுமே இல்லை போல இருக்கேன். ஓ, மெஷின் ரீகனெக்ட் ஆகுதா? ஓகே, இதுலையுமே இல்லை. இருங்க, நம்ம போயிட்டு அந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் செட் பண்ணிடலாம். ஏன் இந்த டிஃபால்ட் பாத் வந்து செட் ஆகலான்னு தெரியல. பட் ஒரு சில ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ விண்டோஸ் 10லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது போயிட்டு என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் ஆட் ஆயிடுது. இருங்க, நம்மளும் கூட போயிட்டு என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் ஆட் பண்ணுவோம். அதை ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அது எங்கே இருந்தாலும் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே ஓகே, இதுல டபிள்யூ பின்ல இருக்கா? இன்ட்ரெஸ்டிங். அது ஏன் பின்ல இல்ல? விண்டோஸ் பின்ல இருக்கு போல இருக்கு. அப்போ வந்து நம்ம சாரி, 1 செகண்ட் கைஸ். ஸோ இதுல லிப்ல Azure CLI 2 W பின்ல இருக்கு. இந்த இடத்துல இருக்கு அந்த கமாண்ட். ஓகே, ஸோ இதை காப்பி பண்ணிக்கங்க. ஓகே, இந்த இதுதான் இந்த எக்ஸிக்யூட்டபிள், இந்த கமாண்ட் லைன் டூல தான் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டூல் ஒர்க் ஆகணும். பட் அகைன் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ லாகின் ஆயிடுச்சு நமக்கு. AZ CLI is up to date. நம்ம வெர்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டாங்க. அஜூரோட CLI வெர்ஷன் வந்து 2.13 பிளஸ் வந்து அதோடைய பேக் எண்ட்ல வந்து கோர் இதுவும் இருக்கு. ஆக்சுவலா .NET கோரும் இருக்கு, பிளஸ் டெலிமெட்ரியும் வந்து டிஃபால்ட்டா இருக்கு. ஸோ ஒரு சில இதுல வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஒரு சில அக்கௌண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, பை டிஃபால்ட்டா வந்து CLI நீங்க ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல டெலிமெட்ரி எனேபிள் ஆயிடும். ஸோ டெலிமெட்ரின் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏதாவது எரர்ஸ் இருக்கு இல்லை ஏதாவது லாக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஏன்னா ஒரு சில இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து ரிப்போர்ட் கேட்டாங்க, என்ன ரன் பண்றீங்க, என்ன டேட்டா வந்து உங்களுக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது, என்ன டேட்டா மைக்ரோசாஃப்ட் அனுப்புறீங்க அப்படின்னு கொஸ்டின்லாம் வந்துச்சு. ஏன்னா அதுல வந்து டெலிமெட்ரி பை டிஃபால்ட்டா எனேபிள் ஆயிடும். ஸோ ஒரு சில இந்த அஜூர் CLI, அஜூர் PowerShell நீங்க எனேபிள் பண்றீங்க அப்படின்னா பேக் எண்ட்ல வந்து டெலிமெட்ரி டேட்டானா யூசேஜ் தான். உங்களுடைய பிரைவேட் டேட்டாவோ இல்லை உங்களுடைய பர்சனல் டேட்டாவோலாம் எதுவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக போறது இல்லை. பட் ஸ்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில ஆர்கனைசேஷன்ல யூ ஆர் ஆன்சரபிள். ஏன்னா நமக்கு தெரியணும் என்ன நடக்குது என்னன்னு தெரியணும். ஸோ அப்போ வந்து பேக் எண்ட்ல இந்த டெலிமெட்ரி எனேபிள் ஆகுறது, இங்க இருந்து டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு எரர் ரிப்போர்ட் போறது, நீங்க ஏதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் ஆகும். ஸோ இன்கேஸ் அது வந்து பேக் எண்ட்ல வந்து அது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா அது ஒரு டிசேபிள் கமாண்ட் இருக்கு. நான் அதை ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, பட் ஃபார் நவ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெர்ஷன் வந்து 2.13. இருங்க, அந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் யாருக்கா தெரியுமா ஜி? நான் எனக்கு மறந்துச்சு, நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் ஆப்ஷன் செட் பண்ணி. நம்ம போயிட்டு அந்த விண்டோஸ்ல சிஸ்டம்ல விண்டோஸ் போயிட்டு இத பண்ணுவோம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு, யாரும் பண்றது கிடையாது. ஓபன் ஆரம்பிச்சா மட்டும். ஆமா, இருங்க ட்ரை பண்றேன் நானே பண்ணலாம். ஆமா, அதுவும் கரெக்ட் தான். டாலர் பார்த்து செட் பண்ணலாம். எல்லாம் மறந்துச்சு ஜி, எங்க எல்லாம் இருங்க. சிஸ்டம் உண்மைதான், டாலர் பாத் போட்டு அப்படியே அதை செட் பண்ணலாம். சிஸ்டம் லிங்க் இல்ல ஜி, நான் இதுல போனீங்க நார்மல் செட், இதுல போங்க, மை கம்ப்யூட்டர்ல போய் கிளிக் பண்ணி அதை பண்ணுங்க. அங்கே கிளிக் பண்ணாலே பண்ணலாம்ல? அங்க போலாம், அங்கதான் போலாம். ஆமா, இதுல அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் வரும். ஸோ அதுல போய் பண்ணலாமான்னு பார்த்தேன். இருங்க, சரி ஓகே. ஸோ நம்மளுடைய மை கம்ப்யூட்டர்லேயே போலாமா? மை கம்ப்யூட்டர் போங்க.
ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல அங்க வாங்க, அங்கதான் இருக்கும். இதுல அங்க அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ். ஆமா ஆமா, அதுல இருக்கு பாருங்க, கீழே இருக்கு பாருங்க. அதான் இருக்கு. அங்கதான் அங்கதான். இதுல ஆக்சுவலா பை டிஃபால்ட்டாவே வரணும் ஜி, அது ஏன் வர மாட்டேன்னு தெரியல. வரணும். முன்னாடி எல்லாம் இருக்கு Sometimes பாருங்க, இல்ல இருக்கு பாருங்க. இருக்கு, அப்புறம் ஏன் வரல? அதுதான் எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. சரி, ஓகே, என்னன்னு பாப்போம். இருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாருங்க, மோட்ல போய் பாருங்க, கமாண்ட் மோட்ல தான் போறீங்க, நார்மல் மோட்ல இருக்கீங்களா? மேபி ஆமா, அது மேபி இருக்கலாம். இருங்க செக் பண்ணலாம். அது இருக்கும். ஏன்னா புதுசு எல்லாத்துலயும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மோட் தான் ஒர்க் ஆகும் மோஸ்ட்லி. ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப. மேல ஒர்க் ஆகுது. அதான் சொன்னல. பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல செட் ஆயிருக்கு. இல்லாட்டி அது ரொம்ப நேரம் ஆகுதா இது? இருங்க, என்ன டவுட் இருக்கு. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா எனக்கு இந்த இது நான் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் செட் பண்ண மாதிரி ஆகும்ல. சம்டைம்ஸ் இதுல ஒர்க் ஆக மாட்டேஜி, நான் பாத்திருக்கேன். ஓகே, இதுல வருது. ஒர்க் ஆகுது ஜி. ஆமா, நார்மல். ஓகே, எனிவேஸ் பார்க்கலாம். அது ஒன்றும் ஏன் இவ்வளவு நேரம் ஆச்சுன்னு தெரியல. பட் அதெல்லாம் செட் ஆகும். என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல செட் ஆயிருக்கு பாருங்க. இந்த பாத்ல வந்து இதுல போயிட்டு நம்ம இதை ஆட் பண்ணணும் ஆக்சுவலா. ஆமா ஆமா, பை டிஃபால்ட்டா வந்துரும். மோஸ்ட் ஆஃப் இது வந்துரும், பை டிஃபால்ட்டா வந்துரும். இந்த இடத்துல இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்க வந்து நியூ ஆட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்து இந்த பாத் ஆட் பண்ணணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆட் Azure CLI to W bin ஆட் பண்ணணும். முன்னாடி bin ஆட் பண்ணுவோம், இப்போ W bin மாறிட்டு இருக்கு. Azure CLI 1ல வந்து bin ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே, எனிவேஸ், ஸோ இது இப்போதைக்கு தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ வில் க்ளோஸ் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ அஜூருடைய கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். அதில் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து அந்த டெலிமெட்ரி இன்ஸ்டால் ஆகும். அதை நான் வச்சுக்கேன். அந்த டெலிமெட்ரி வந்து டேட்டா உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வந்து பேக்எண்டில் மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கும். அது எனக்கு உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னா டிசேபிள் டெலிமெட்ரி கமாண்ட் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இருங்க ஜி, 1 செகண்ட். ஒரே நிமிஷம். ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு அக்கௌண்ட்ல ஒரு 2 months பேக் அந்த இஷ்யூ வந்தது. ஸோ அதை பண்ணேன். AZ டேட்டா கலெக்ஷன் கரெக்டு. டர்ன் ஆஃப் மைக்ரோசாஃப்ட் டேட்டா கலெக்ஷன் ஆன் விண்டோஸ் 10. இது விண்டோஸ் 2016ல டீஆக்டிவேட்டட். ஓகே, அதுதான் இருக்கணும். ஓகே, நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். இருங்க. ஸோ இதில் வந்து பவர் ஷெல்லில் போயிட்டு வில் டிசேபிள் தட். ஓகே, இது கொஞ்சம் ஒரு சில நீங்கள் பேங்கிங் இல்லை ஃபினான்ஸ் செக்டரில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது டிசேபிள் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா வந்து இந்த டேட்டா கலெக்ஷன் வந்து ரிஸ்க்காக ரைஸ் பண்ணுறாங்க. பட் ஆனால் வந்து டு பி ஃப்ராங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன சொல்கிறது, உங்களுடைய பர்சனல் டேட்டாவோ இல்லை வந்து ப்ரைவேட் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எதுவும் கலெக்ட் ஆகிறது இல்லை. ஓகே, ஸோ டிசேபிள் Azure டேட்டா கலெக்ஷன். ஓகே, அது PowerShell மாடியூல் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஓகே, நம்ம இதுதான் கமாண்ட். ஆக்சுவலாக கமாண்ட் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ அது நம்ம PowerShell மாடியூல் இன்ஸ்டால் பண்ணல, அது நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதை ரன் பண்ணுவோம். சாரி. ஓகே, என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? டெலிமெட்ரி வந்து என்ன விஷயம் என்னன்றது ஆக்சுவலா புரியுதா? அஜூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்றேன்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுடைய காமன் இஷ்யூஸ், நீங்க யூஸ் பண்ற பேட்டர்ன், எந்த மாதிரி ரன் பண்றீங்க, எவ்வளவு ரன் பண்ணா எந்த மாதிரி ஸ்லோனஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து அவங்க டிஃபால்ட்டா கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் போத் அஜூரோட பவர் ஷெல்க்கும் சரி அஜூர் CLI-க்கும் சரி. பை டிஃபால்ட்டா பேக் எண்ட்ல வந்து டெலிமெட்ரி எனேபிள் ஆயிடுது. அது இங்க பார்த்தோம்ல இப்ப. ஸோ டெலிமெட்ரியோட வெர்ஷன் இங்கே இன்ஸ்டால் ஆகுது பாருங்க. இது உங்களுடைய டேட்டா கலெக்ஷன் டூல். யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்லாம் சொல்றாங்கல்ல. இப்போ நீங்க VMRல ஒர்க் பண்ணா கூட CIPன்னு சொல்லுவாங்க, அதுலயுமே அது இன்ஸ்டால் ஆகும். எனேபிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா டெலிமெட்ரி வந்து இல்ல, எனக்கு என்னன்னா டவுட் என்னன்னா, நார்மலா எங்க ரீசெண்டா ஒரு மீட்டிங் போச்சு மைக்ரோசாஃப்டோட. சோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்மளுடைய ஆனா இந்த நீங்க சொல்ற ஆப்ஷன் அவங்க என்ன எங்களுக்கு தான் டூல் ரன் பண்ண சொன்னாங்க. ரன் பண்ணிட்டு நாங்க வந்து ரிவ்யூ பண்ண சொன்னாங்க எங்களை. அதுக்கான ஐ மீன் சொல்யூஷன் வந்து அங்க கைட் பண்ணாங்க எங்களுக்கு, இது மாதிரி பண்ண சொல்லிட்டு. பட் CLI எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா டேட்டா அவங்கள்ட்ட போகுமான்னு எப்படி அவங்கள்ட்ட? ஆமா ஜி, அதான் நான் சொன்னேன்ல, நல்லா நான் கிளியரா புரிஞ்சுக்கங்க. இட் இஸ் நாட் அபவுட் நாட் மைக்ரோசாஃப்ட் டஸ் நாட் கலெக்ட் பிரைவேட் ஆர் பர்சனல் டேட்டா. உங்களுடைய கம்பெனியோட டேட்டாவோ இல்லை உங்களுடைய பர்சனல் டேட்டாவோ போறது இல்லை. இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ன்ற மாதிரி ஒரு இது பேக்எண்ட்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றாங்க. அதாவது உங்களுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் டீமோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து எஃபிஷியன்சியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இது வந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஜி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட் ஜஸ்ட் மைக்ரோசாஃப்ட், நீங்க தான் VMRலயே CIPன்னு சொல்லுவாங்க, கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு UEIPன்னு சொல்லுவாங்க இங்க மைக்ரோசாஃப்ட்ல. அதுக்கு வந்து டெலிமெட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன நடக்கும்னா இப்போ
வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஐடென்டிஃபை காமன் இஷ்யூஸ் என்னென்ன ரன் ஆகுது, என்னென்ன எரர் வருது உங்களுக்கு, ஸோ என்னென்ன மாதிரி பேட்டர்ன் ரன் பண்றீங்க, அந்த யூஸ் கேசஸ் வந்து அவங்க மைக்ரோசாஃப்ட் சைட்ல வந்து எப்படி அவங்க உங்களுக்கு வந்து எரர் கம்மி பண்ணலாம். ஸோ அவங்க சைட்லயே அந்த பேட்டர்னை பாக்குறாங்க. நீங்க எப்படிலாம் ரன் பண்றீங்க, எப்படிலாம் தப்பா ரன் பண்றீங்க, அந்த தப்பை எப்படி கம்மி பண்ணலாம், ஓகே எப்படி ஓகே உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், அதோடைய டெலிமெட்ரி வந்து பை டிஃபால்ட்டா அவங்க அதை ரன் பண்றாங்க. இது என்ன ஆச்சுன்னா டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரன் பண்ற சிஸ்டம்ல இருந்து மைக்ரோசாஃப்ட்க்கு வந்து கொஞ்சம் டேட்டா போகிற மாதிரி தெரிஞ்சது. ஸோ ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஓகே இதுல அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த டேட்டா ஏன் போகுது, இது வந்து அப்ரூவ் டேட்டாவா, ஏன் மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு உங்க மெஷின்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்லோட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. ஸோ ஓகே அப்பதான் ஓகே வந்து ஓகே பாத்தீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் வந்து டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சது. ஸோ அப்போ வந்து அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க மைக்ரோசாஃப்ட் தெளிவா மெயில் அனுப்பிச்சாங்க. ஸோ வி ஆர் நாட் ம் கலெக்டிங் எனி பிரைவேட் ஆர் பர்சனல் டேட்டா, அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெயில் வாங்கி தர சொல்லிட்டாங்க கஸ்டமர். ஸோ ஓகே ஓகே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க ஆப்ட் அவுட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க, டிசேபிளே பண்ண சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதை டிசேபிள் ஓகே பண்றதுக்கு தான் இந்த கமாண்ட் ரன் பண்ணோம். டிசேபிள் ஓகே AEZ டேட்டா கலெக்ஷன். ஓகே. ஓகே ஓகே ஸோ அது நம்ம வந்து இருங்க அந்த பவர் ஷெல்லுடைய டூலை இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். இன்ஸ்டால் பண்ண அந்த மாடியூல் ஒர்க் ஆகும். சாரி, எல்லாம் கூகுளே போயிட்டு இருக்காங்க. எங்கேனாச்சும் இருக்கு போர்ட்டல் azure.microsoft.com/downloads. நீங்க என்ன சொல்ல வந்தீங்க ஜி? எனக்கு பாதி தான் எனக்கு புரிஞ்சுது ஆக்சுவலா. மைக்ரோசாஃப்டோட மீட்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுடைய டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணி தர சொன்னாங்களா? என்ன சொன்னாங்க புரியல. ஆக்சுவலி வந்து அவங்க என்னன்னா இப்போ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பிளான்காக சொன்னாங்க. வி ரன் த டூல் அதை டூல் ரன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ரிப்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஐடியா கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண சொல்லிட்டு. ஐ மீன் அந்த பேஸ் லைன் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஐடியாலாம் ஓகே கொடுத்தாங்க. ஸோ ஓகே அதுக்கு ஓகே ஓகே வந்து அவங்க வந்து எகைன் எங்கேஜ் வித் டீம் பீப்புள். ஆனா வந்து அது எகைன் சார்ஜபிள். நான் வந்து என்ன ஆப்டிமைஸ் பண்ணி தரேன் சொல்றாங்க. ஓகே ஓகே. அப்புறம் வந்து காஸ்ட் அது கட்டிங் அப்புறம் வந்து ஆர்ஐ ஆமா, இன்ஸ்டன்ட் போங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா எல்லாம் கொடுத்தாங்க. நாங்க ஒன்னே கரெக்ட். எடுத்துட்டு ஆர்ஐ மட்டும் நாங்க பண்ணிட்டோம். மத்ததெல்லாம் நாங்க எதுவும் பண்ணிக்கல. ஏன்னா எங்க வந்து நிறைய வெண்டார் டிபெண்டன்சில இருக்கிறதுனால நாங்க எதுவும் பண்ணிக்கல. ஆர்ஐ மட்டும் பண்ணிட்டோம் அப்புறமா. ஆஹா ஆஹா. அது மட்டும் காஸ்ட் கட்டிங் ஆர்ஐ மட்டும் மாத்தி விட்டோம் அவ்வளவுதான். வேற இல்ல சீட் வந்து. ஆக்சுவலா வந்து நீங்க அதுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட்லாம் போகணும்னு அவசியமே இல்ல ஜி. இதுல வந்து இல்ல பாத்தீங்கன்னா இது அவங்களே வந்தாங்க. நாங்க எதுவும் பண்ணல. அவங்களே ஐ மீன் நாங்க அப்ப அப்ப வந்து ஒரு என்டர்பிரைஸ் அக்ரிமெண்ட்ல அவங்க வராங்க அப்படின்னா தே ஆமா ஷுட் நாட் சார்ஜ் யூ ஆக்சுவலி. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜூரோட அட்வைசர் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ எப்படி நீங்க வந்து காஸ்ட் கம்மி பண்ணலாம், எப்படி ஆமா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது இம்ப்ரூவ் அட்வைஸ் பண்ணலாம், நம்ம ரிப்போர்ட் தான் எடுத்தோம். ஆமா இவன் தான் எப்படி செக்யூரிட்டிய. நம்ம அது ஆமா. எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து சார்ஜிங் அப்படின்னாங்க. ஓகே அப்புறம் ஓகே. ஒன் மோர் டவுட் ஜி. இப்ப நம்ம பை டிஃபால்ட்டா வந்து சர்வீஸ் நவ் ஏபிஐயும் நம்ம இதுவும் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது அதுக்கான மாடல் இன்ஸ்டால் பண்ணா சார்ஜபிள்ன்றாங்க. அது எப்படி? அது உண்மை? அது கன்ஃபார்ம் தான். மேபி நான் அதை அவுட் ஆஃப் சர்வீஸ் டாபிக் சர்வீஸ் பேசிருக்கேன். நவ் இல்ல ஓகே தான். சர்வீஸ் நவோட மாடியூல் வந்து எங்க இன்ஸ்டால் பண்றீங்க? நீங்க நம்ம அசூரும் இதுவும் ஆன் பிரிமிஸோட சர்வீஸோட இன்டெகிரேட் பண்றது நாங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து ஃபைனல்ல வரும்போது சார்ஜபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு. அந்த ஆப்ஷன் ஒண்ணுன்னா அவங்க கூட அவங்களே ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்தாங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபாலோ ஓகே தட். ஆனா வந்து ஃபைனல்ல வந்து அந்த இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டெப்ஸ் வரும்போது சார்ஜபிள் அப்படின்ட்டாங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் சார்ஜ் ஓகே. பண்றாங்க. இவங்க ஏபிஐ எல்லாம் இவங்களோட சார்ஜபிள் ஏபி தான். அவங்களோட ஏபி இது இருக்கு. ஐ மீன் ரவுட் பாத் இருக்கு. ஏபிஐ பாத் வந்து ஃப்ரம் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆன் பிரிமிஸ்க்கு வந்து இருக்கு. ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. சோ ஓகே. அத ஏபிஐ நம்ம யூஸ் சார்ஜபிள் பண்ணோம்னா தான் ஜி. சார்ஜபிள். ஏபிஐ சார்ஜபிள் தானே? சார்ஜபிள். ஆமா ஆமா. அதங்க. அதனால அப்புறம் வேணான்ட்டாங்க கஸ்டமர் சைடுல. இதுக்கு அப்படியே டிஃபால்ட் மைட்ரே யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. ஓகே ஓகே. ம். ஒன் செகண்ட் ஜி. என்ன இது டவுன்லோட் இன்ஸ்டால் எம்எஸ்ஐ பேக்கேஜ் ஒரு டைரக்டா கொடுக்கலாம்ல? எங்க இருக்கு? ஜிட்டப்ல கொடுத்து வச்சிருக்காங்களா? ஜிட்டப்ங்கிறது எப்படி ஜி? அந்த இதுவா ஜி? நம்ம இது மாதிரி கலெக்ஷன் மாதிரி ஜிட்டப்ங்கிறது? ஆமா ரெபாசிட்டரி அது. ஜிட்டப் அதை பத்தி நான் லாஸ்ட் அந்த கண்டெய்னர் அப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே. எடுத்தோடனே உங்களுக்கு பிடிச்ச இது டாபிக். கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதை எதுக்கு ஜிட்டப்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஜிட்டப் சொல்லுவாங்க. அதான். ஓகே. பட் அது மைக்ரோசாஃப்ட் டைரக்டா முன்னாடிலாம் டவுன்லோட் கொடுப்பாங்க. இதுல கொடுத்து வச்சிருக்காங்க தெரியல. ஜிட்டப்ல போயிட்டு ரெபாசிட்டரி பவர் ஷெல் தனித்தனி மாடியூலா கொடுத்துட்றாங்க. இல்லையே ஜி, இது கிடையாது. ரொம்ப டைரக்ட் இன்ஸ்டாலா வருமே, இருங்க. ஸோ அதில் போயிட்டு அஷூரோட பவர் ஷெல் கரெக்டான லிங்க் தானே போனேன். microsoft.com/downloads tools. ஸோ அதில் இன்ஸ்டால். ஓகே. Azure PowerShell is also available in Cloud Shell and is now pre-installed in Docker image. அது பரவாயில்ல. ஆனால் டாக்கருக்கு நிறைய புஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ ஒன் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்கர் நிறைய புஷ் பண்ணுறாங்க.
ஓகே, எனிவேஸ் நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ண முடியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பெட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடியூலாக இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ அது வந்து ஈஸி ஆக்சுவலாக. ஸோ போயிட்டு நம்ம PowerShell மாடியூலை வந்து டைரெக்டாக PowerShell கெட் வழியாக பண்ணிடலாம். இது வந்து AEZ தான் லேட்டஸ்ட் மாடியூல். இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா AEZ ஆர்எம்ல இருந்தது, அஷ்யூர் ஆர்எம்ல இருந்தது. ஓகே, நிறைய நேம்ஸ் வந்து வேற வேற நேம்ஸ் இருந்தது. இப்போ வந்து லேட்டஸ்டா வந்து AEZ, வெறும் AEZ தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூல் இது. எஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ உங்களுடைய அஷ்யூரோடைய மாடியூல் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்றேன். ஓகே, ஸோ பெட்டர் வந்து எப்பவுமே ரன்னர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்துங்க. ஓகே, இன்கேஸ் நீங்க இப்போ நான் என்ன அந்த டிசேபிள் டெலிமெட்ரி பண்ணும்போது அது வரல, அதுக்காக நான் இது எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்றேன். மாடியூல் அஷ்யூரோட மாடியூல்லாம். ஓகே, இது பேரலா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், அது இன்ஸ்டால் ஆகட்டும். நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த அஷ்யூரோட CLI கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஸ்டான், ஒரு கொஸ்டின், குயிக் கொஸ்டின் கேளுங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனான்னு தெரியல. இப்போ நம்ம ஓகே, பில்டாவே வந்து விண்டோஸ்ல வந்து PowerShell இருக்கிற பட்சத்துல இந்த அஷூர் PowerShell நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கான மேஜர் பெனிஃபிட் என்னென்னலாம் நம்ம அஷ்யூரோட PowerShell யூஸ் பண்றதுக்கா? இல்ல, விண்டோஸ் PowerShellன்றது அதோட டிஃபால்ட். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்குள்ள இருக்கிற உங்களுடைய டூல்ஸ், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இருக்கிற ரோல்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து மாடியூல் வரும். இன்ஃபேக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில அந்த ஃபைல் சர்வர் மாடியூல் அதெல்லாமே கூட ஆக்டிவ் டைரக்டரி மாடியூல் எல்லாமே கூட வராது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ரோலியோ ஃபீச்சரை நீங்க மேனேஜ் பண்ண அப்படின்னா அதோடைய மாடியூல் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ற மாடியூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்யூரை மேனேஜ் பண்றதுக்கான மாடியூலை வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல ஆட் பண்றோம். ஸோ அப்போ எல்லா மாடியூலும் நீங்க உங்களோட இதுல ப்ரீ இன்ஸ்டால் தான் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஓஎஸோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் உங்களுக்கு. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன மாடியூல் யூஸ் பண்ண போறீங்க இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல, அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல ஃபைல் சர்வரா யூஸ் பண்றீங்கன்னா அப்போ ஃபைல் சர்வர் மாடியூல் லோட் பண்ணலாம். அஷ்யூரை மேனேஜ் பண்ண யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி அதுக்கேற்ற மாடியூல் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are installing module to manage Azure. ஸோ ஓகே, நம்ம இந்த இது AEZ அந்த இது Azure பார்ப்போம். ஸோ அஷ்யூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் சின்டாக்ஸ் தான் ஜி. வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட் பேட்ல இங்கே டைப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், அப்புறம் அதை நான் எக்ஸல் கொண்டு போகிறேன். ஸோ கமாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா AEZன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் அஷ்யூர் CLIயோட கமாண்டு. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரிசோர்ஸை மேனேஜ் பண்ண போறீங்க. ஸோ வெதர் யூ ஆர் கோயிங் டு மேனேஜ் ஒரு ஆக்டிவிட்டி லாகின் பண்ண போறீங்களா, இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிகர் பண்ண போறீங்களா. இது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கமாண்ட். ஓகே, ஸோ AEZ லாகின் அண்ட் கான்ஃபிகர் வந்து ரெண்டு பேசிக் கமாண்ட். ஏன்னா நம்ம வந்து முதல்ல அஷ்யூர் போர்ட்டல்ல லாகின் பண்ணோம். லாகின் பண்ணாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா we cannot do anything. இங்க ரன் பண்றோம் அப்படின்னா அது எங்க போயிட்டு கனெக்ட் ஆகும், எங்க போய் சேவ் ஆகாது. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல AEZ லாகின் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ எய்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் இருக்கு, இல்லாட்டி நீங்க வந்து அவருடைய மொபைல் இருக்கு அப்படின்னா அவருடைய மொபைலுக்கு நீங்க கோட் மாதிரி அனுப்பலாம். எப்படின்னா AEZ ஸ்பேஸ் லாகின் ஐஃபன் யூஸ் ஐஃபன் டிவைஸ் கோட்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு கோட் மாதிரி போகும் உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த கோட் வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கோட் வச்சு நீங்க லாகின் பண்ணிடலாம். ஓகே, இதில் கொடுத்துட்டு இருங்க, முதல்ல இந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிப்போம். அப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த மிஷினில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி லாகின் பண்ணலை ஆக்சுவலாக அரியோட அக்கௌண்ட் வச்சு. ஸோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் டிவைஸ் கோட் வச்சு நீங்கள் லாகின் பண்ணலாம். இதில் போயிட்டு டிவைஸோட கோட் போட்டுட்டு லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது கொஞ்சம் அடிஷனல் ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன். பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இமெயில் ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அஷ்யூரோட CLIக்கு வந்து லாகின் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம லாகின் பண்ணுறது போர்ட்டல் லாகின் கிடையாது, மைக்ரோசாஃப்ட் அஷ்யூரோட கமாண்ட் ப்ராம் கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் கமாண்ட் லைன் டூல் அஷ்யூரோட CLI தான் அப்படி சொல்லுவாங்க. நான் இருங்க உங்களுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ இது கொஞ்சம் சேஃபான மெத்தட் இது ஆக்சுவலாக. ஏன்னா உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி லாக்லேயுமே வந்து கரெக்டாக லாக் விடும் எதுக்காக பண்ணுறீங்க என்னன்றது. அதுதான் பெஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் ஆப்ஷனும் கூட. இதே மாதிரி மல்டிபிள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு, மல்டிபிள் யூசர் அக்கௌண்ட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க பெட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிவைஸ் கோட் வச்சு லாகின் பண்ணீங்க அப்படின்னா கரெக்டா உங்களுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு லாகின் ஆயிடும். உங்களுக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஹரி, நீங்க அப்படியே உங்களுடைய இமெயில் ஐடி என்டர் பண்ணிருங்க.
ஓகே ஜி, நீங்க டோக்கன் ஐடி உங்களுக்கு MSDN ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு டேரக்டா லாகின் கொடுத்துருங்க. இந்த இது கொடுங்க, இதை லாகின் பண்ணிடுங்க. அஃபிஷியலா பண்ணும்போது டிவைஸ் கோட் வச்சு லாகின் பண்ணுங்க, அதான் பெட்டர் ஆக்சுவலா. அப்புறம் ஆக்டிவிட்டி லாக்லயும் உங்களுக்கு கேப்சர் ஆகும். ஓகே ஜி, இல்லைங்க லாகின் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ லாக் இன் டு அஷ்யூர், இங்கேயுமே உங்களுக்கு அப்டேட் வந்துடும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி லாகின் பண்ணியிருக்கீங்க என்னன்றது இருக்கு. பை டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேசான் அவுட்புட்டாக தான் வரும். ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் அவுட்புட்டாக தான் வரும். இன்கேஸ் அதெல்லாம் மாற்றணும் அப்படின்னா AZ கான்ஃபிகர், ஓகே, AZ கான்ஃபிகர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி செட்டிங்ஸ் வேணும் என்னன்றதை கொடுத்துக்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஷ்யூர் கிளவுட் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஜேசான் அவுட்புட்டில் வருது, எனக்கு இது மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேட்கும் என்ன மாதிரி ஃபார்மட் வேணும், ஜேசான் வேணுமா, ஜேசான் வித் கலர் வேணுமா, டேபிள் வேணுமா, TSV வேணுமா, யாமல் வேணுமா, யாமல் வித் கலர் வேணுமா, தென் எனக்கு அவுட்புட்டே வேணாமா அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 7 டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு வந்து டேபிள் கொஞ்சம் பிடிக்கும், எனக்கு கொஞ்சம் TSV டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர்டாக வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நம்பர் கொடுக்க சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ எனக்கு வந்து டேபிளுக்கு வந்து நம்பர் 3. ஓகே, இதுக்கப்புறம் எனக்கு வர அவுட்புட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஃபார்மேட்டில் வரும். அதே மாதிரி லாகிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுமான்னு கேட்குறாங்க, எஸ் கொடுத்துட்றேன். அதே மாதிரி செலக்ட் எஸ் டு எனேபிள் டேட்டா கலெக்ஷன், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாகவே எனேபிள் தான், பட் ஸ்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம டிசேபிள் பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன். ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன் வந்து டிசேபிள் பண்ணுங்க ஜென்ரலாக நீங்கள் ஃபினான்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அங்கெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா. அதே மாதிரி கேச்சிங் டைம் அவுட், இன் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 10 மினிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தி டைமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஃபினான்ஷியல் ஆர்கனைசேஷனில், எனக்கு குயிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் அவுட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் டைம் கம்மி பண்ணிக்கலாம், 5 மினிட்ஸ் இல்லை வந்து 2 மினிட்ஸ் அப்படி கம்மி பண்ணிக்கலாம். எனக்கு 10 மினிட்ஸ் ஓகே தான். ஓகே, ஸோ இன்கேஸ் இதெல்லாம் மாடிஃபை பண்ணணும், இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் மாற்றணும், அஷ்யூரோட CLI மோட்ல இருக்கிற ஹார்டனிங் பண்ணணும், அதை வந்து இன்னும் செக்யூர் பண்ணணும் அப்படின்னா AZ கான்ஃபிகர் கொடுத்து நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போயிட்டு நீங்கள் என்னுடைய கிளவுட் லிஸ்ட் கொடுத்து பாருங்க, இப்போ வந்து அவுட்புட் வந்து டேபிளில் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நீட்டாக வருது பாருங்க. இப்போ லாஸ்ட் டைம் நான் வெறுமனே இந்த ஜஸ்ட் இது கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது இருங்க, இதிலே கூட நம்ம இது பண்ண தேவையில்லை, சேவ் சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் எனக்கு முன்னாடி எப்படி வந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னா இப்போ கிளவுட் லிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வரும்னா அவுட்புட் வந்து இட் வாஸ் இன் ஜேசான் ஃபார்மேட், இப்படி தான் வந்துட்டு இருந்தது எனக்கு. ஸோ இப்படி வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஜேசன் ஃபார்மேட் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு கிளியராக புரியாது. வேற வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கொடுத்த டேபிள் ஃபார்மேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் ஃபார்மேட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் ஆக்டிவாக இருக்கு, அஷ்யூரோடைய ஜென்ரல் பப்ளிக் கிளவுட் யூஸ் பண்ணுறோம், சைனா கிளவுடோ கவர்மெண்ட்டோ ஜெர்மன் கிளவுடோ நம்ம யூஸ் பண்ணல. ஓகே, அது வந்து என்ன ப்ரொஃபைல் இங்கே கிரியேட் ஆயிருக்கு என்னன்றது இங்கே கிளியராக வந்துடும். ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அஷ்யூரோட ரிசோர்ஸ் குரூப் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அஷ்யூரோட ரிசோர்ஸ் குரூப் நம்ம ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக டேபிள் கொடுத்துருக்கோம், அதனால டேபிள் அழகாக வந்துடும். இன்கேஸ் நான் வந்து டேபிள் கொடுக்கல, இந்த TSV ஃபார்மேட் அந்த மாதிரி அவுட்புட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதுவும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு TSV கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது டேபிள் செப்பரேட்டட் வேல்யூ சொல்லுவாங்க, கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூ மாதிரி. இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், என்ன சப்ஸ்கிரிப்ஷன், என்ன ரீஜியன், என்ன மாதிரி கொஞ்சம் அடிஷனல் ஒரு 4-5 ஃபீல்டு இருக்கும். வேற இங்க டேபிளில் போகும்போது உங்களுக்கு 3 ஃபீல்டு தான் வருது. இன்கேஸ் நீங்க ஜாவா அந்த ஜேசான் ஸ்கிரிப்ட்ல கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி எடுத்து வந்து கொடுத்துரும். உங்களுக்கு எல்லா ரிசோர்ஸ் குரூப்பை பத்தி என்னென்ன இருக்கு, அதுல என்ன செட்டிங்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, எப்போ ப்ரொவிஷன் பண்ணீங்க, என்னென்ன டீடைல்ஸ் எங்க பண்ணிருக்கீங்க, ஸோ அது என்ன இதுக்கு ரிலேட்டட் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டீடைல்ஸ் வந்துடும். பட் வந்து பெட்டர் வந்து டேபிள் போகலாம், இல்லை வந்து கொஞ்சம் கலர்ஸ் வச்சு வரணும் அப்படின்னா நீங்க கலர் கொடுக்கலாம், இல்லை யாமல் கலர் கொடுக்கலாம். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ டிஃபால்ட் ஃபார்மேட் வந்து டேபிள் தான் இருக்குமா எப்பவுமே? இல்ல, டிஃபால்ட் ஃபார்மேட் வந்து ஜேசான். ஆமா ஆமா. ஸோ இதுல போனீங்க அப்படின்னா இதுதான் டிஃபால்ட் ஃபார்மேட், ஜேசான் தான் டிஃபால்ட் ஃபார்மேட். 1 தான் டிஃபால்ட், ஜேசான் வித் கலர் செகண்ட். டேபிள் வந்து நம்ம ஹியூமன் ரீடபிள் அவுட்புட் ஃபார்மேட்டா வேணும் அப்படின்னா நீங்க டேபிள் போகலாம். எதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜேசான் சி யாமல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேஷனுக்கு வந்து APIல வந்து நீங்க புல் பண்றீங்க, இல்ல வந்து டெம்ப்ளேட் வச்சு நீங்க மாஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் என்டர் ஏ சாய்ஸ், டிஃபால்ட் சாய்ஸ் வந்து 3 இருக்கு, 3 அதே கொடுத்துட்றேன், டேபிளே கொடுத்துட்றேன் பை டிஃபால்ட்டா. இல்ல எனக்கு டேபிளுக்கு பதிலா இருங்க ஜி 1 செகண்ட். ஓகே 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 ஓகே. ஸோ இருங்க ஒரு குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்ரிவேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் AZ கிளவுட் லிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டுக்கு வந்து -O கொடுத்தால, அதுக்கு அவுட்புட் கொடுத்தால அதுக்கு மேலே ஒரு -O கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் டிவைஸ் மாதிரி தான், நெட்ஒர்க்ல அப்ளையன்ஸ் மாதிரி தான். ஸோ எதர் வந்து அப்ரிவேட்டட் ஃபார்ம்ல வந்து 2 ஐஃபன் கொடுத்து அவுட்புட் கொடுக்கறது பேர் -O கொடுக்கலாம். இல்லை வந்து இப்போ குரூப் கிரியேட் பண்ணும்போது நான் லாஸ்ட் டைம் எப்படி கிரியேட் பண்ணேன், ஐஃபன் நேம் கொடுத்து பண்ணேன், அதுக்கு பதில் -N கொடுக்கலாம். நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி
கொடுக்குறேன். ஓகே, அரி ரிசோர்ஸ் குரூப் 3. தென் வந்து லொகேஷனுக்கு வந்து ஐஃபன் லொகேஷன் கொடுத்தேன். இப்போ ஐஃபன் எல்னு கொடுத்துட்டு போகலாம். ஓகே, ஈஸ்ட் யூஎஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரி RG3 கிரியேட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஹியூமன் ரீடபிள் அவுட்புட்டா பாக்குறீங்க. இன்கேஸ் நான் வந்து ஒரு ஜேசான் ஸ்கிரிப்டா யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அவுட்புட்டை வந்து ஜேசானா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஜேசான் ஸ்கிரிப்டே ரெடி பண்ண வேண்டாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஸ்கிரிப்டட் ஃபார்மேட்ல வரும்போது இதை காப்பி பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு ஜேசான் ஸ்கிரிப்ட் தான். இதை வந்து நீங்க அந்த டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணி நீங்க அடுத்தடுத்த சப்சீக்வெண்ட் ரிசோர்சஸ் கிரியேட் பண்றீங்க, ஆட்டோமேட் பண்றீங்க அப்படின்னா யாமலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஜேசானை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் AWSலயும் அதே தான், உங்களுக்கு கூகுள்லயுமே ஜேசான் தான். எங்க போனாலும் ஜேசான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஜேசான் பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இது ஜேசான் என்ன, அது டெம்ப்ளேட் எப்படி இருக்குன்றது வந்து இன்னைக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் அது. ஸோ சாரி, ஓகே, ஸோ delete. ஓகே மேம், ஸோ இது பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். இப்போ கவனிச்சிங்க அப்படின்னா AZ சாரி இங்கே டைப் பண்ணனே. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு AZ கொடுக்குறோம். AZ தான் எல்லாத்துக்குமே ஸ்டார்டிங். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய நெக்ஸ்ட் வந்து ரிசோர்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ண போறீங்களா, வர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ண போறீங்களா, உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறீங்களா அந்த ரிசோர்ஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன், பிரைமரி ஆக்ஷன், நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்களா, டெலிட் பண்ண போறீங்களா, லிஸ்ட் பண்ண போறீங்களா, மாடிஃபை பண்ண போறீங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து அதோடைய வேரியபிள்ஸ், அதோடைய ரிசோர்ஸோட வேரியபிள் என்ன மாதிரி ரிசோர்ஸ் டைப் அதெல்லாம் கொடுப்பீங்க. நேமு அந்த இதெல்லாம் பேராமீட்டர்ஸ் வேரியபிள்ஸ்லாம் டிஃபைன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நீங்க வந்து இது மனப்பாடம் பண்ணலாம் தேவையில்லை. ஓகே, இன்கேஸ் வந்து எனக்கு என்னென்ன நெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வரும். இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து விஎம்னா விஎம் கொடுக்கணும், ரிசோர்ஸ் குரூப்னா குரூப் கொடுக்கணும், அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்னா ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்னே டைப் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் வந்து எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. பட் நீங்க வந்து இப்போ எனக்கு மறந்துருச்சு அப்படின்னா AZ ஹெல்ப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் வந்து என்னென்ன கொடுக்கலான்றது வந்துடும் உங்களுக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மேலே போனீங்க அப்படின்னா விஎம் இருங்க, நம்ம மோர் கமாண்ட் கொடுத்து பொறுமையாக வரலாம் கீழே. சாரி, ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது, தென் ADA மேனேஜ் பண்ணுறது, நம்ம வந்து CDN, கிளவுடு, கான்ஃபிக், பேக்கப். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் டிப்ளாய்மெண்ட், இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன். ரிசோர்ஸ் குரூப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம், வர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு விஎம் யூஸ் பண்ணுறது, ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நேம் யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா டேரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், AZ ஸ்பேஸ் ஹெல்ப் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அங்கே ஒரு என்னன்னா இப்ப பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ் குரூப்புக்கு நம்ம வந்து கொண்டு போறோம்னா அதுக்கு வந்து அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஐடி கொடுத்து பண்ண முடிஞ்சு அது எந்த பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்ப பாருங்க AZ குரூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஷோ கொடுத்துட்டு ரிசோர்ஸ் குரூப் வந்து அரியோடைய RG3 யோட டீடைல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அதோடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஐடி எல்லாம் வரப்போகுது உங்களுக்கு. இது வந்து அவுட்புட் வந்து இப்படி வருது. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜேசான் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். ஓகே ஓகே ஓகே. அதோடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஐடி என்ன, லொகேஷன் என்ன, சொல்லுங்க ஜி. அந்த பாராமீட்டர் மட்டும் கொஞ்சம் திரும்பி ஒரு நோட் பண்ணல அடிங்க. ஓகே, இல்ல இது என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்மட் வந்து இதுதான். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா AZ அடுத்தது ரிசோர்ஸ், என்ன ரிசோர்ஸோ ரிசோர்ஸ் கொடுத்துக்கணும். நீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்ஷன் கிரியேட் பண்ண போறீங்களா, ஷோ பண்ண போறீங்களா, லிஸ்ட் பண்ண சொல்றீங்களா, மாடிஃபை பண்ண சொல்றீங்களா, டெலிட்டா இல்ல என்னன்றது நெக்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேம் கொடுக்கணுமா இல்ல என்ன மாதிரி இன்புட்ஸ் நீங்க வேரியபிள்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்றத வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா எதுவுமே நீங்க மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்றேன். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு AZ ஸ்பேஸ் ஒரு VM கிரியேட் பண்ணோம் இல்ல AZ ஸ்பேஸ் ஒரு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் ஸ்பேஸ் ஹெல்ப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய ஃபுல் சின்டாக்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க அந்த பர்டிகுலர் லைன் கமாண்ட் வரைக்கும் போறீங்களோ அந்த எண்ட் கமாண்ட் வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோடைய ஃபுல் சின்டாக்ஸ் வந்துடும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் வந்து இப்போ கிரியேட் பண்ண போறேன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல தான் கமாண்ட் இருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து கமாண்ட் கொடுக்க போறேன். கமாண்ட் ஆக்ஷன்ன்றதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறேன். ஆக்ஷன்ன்றது கமாண்ட்ன்றது ஒண்ணுதான். ஓகே, இந்த என்ன கமாண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்க போயிட்டு ஹெல்ப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் கமாண்ட் வந்துடும் உங்களுக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கிரியேட் பண்ண போறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல போயிட்டு ஹெல்ப் கொடுக்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் சின்டாக்ஸ் கீழே வந்துடும். லாஸ்ட் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வந்திருக்கு, ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் கிரியேட். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க எக்ஸாம்பிள் வந்துருச்சு பாருங்க.
ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் காப்பி பண்ணிட்டு நீங்கள் போயிட்டு உங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி லைட்டாக நீங்கள் அதை ட்வீக் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன நேம் கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்து மாடிஃபை பண்ணிக்க வேண்டியதான், அவ்வளோதான். இப்போ இதில் போயிட்டு நான் வந்து அரியோட ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்னு கொடுக்குறேன். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் குரூப் வந்து என்ன லொக்கேஷனில் என்னன்றதை கொடுத்துடலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ண வேண்டியது. ஸோ அதனால் நீங்கள் எதுவும் மனப்பாடம்லாம் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் வந்து அது அந்த சின்டாக்ஸ் மட்டும் அஷ்யூர் என்ன ரிசோர்ஸ் என்ன கமாண்ட் வரைக்கும் போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்ன வேரியபிள் பாஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன வேரியபிள் வேணும் அப்படின்றது வந்து அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதில் வந்து அரி ஆர்ஜி 3ல கிரியேட் பண்ணுறேன். அரி ஆர்ஜி 3 வந்து ஈஸ்ட் யூஎஸ்ல இருக்கு. ஸோ கொடுத்துட்டு நான் வந்து இது லைசன்சிங் வந்து எல்ஆர்எஸ்ஏ கொடுத்துட்றேன். ஓகே, ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் எல்ஆர்எஸ். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது இருந்தால் போதும். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இது காப்பி பண்ணிவிட்டு அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டியதான். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் போயிட்டு நம்ம அந்த கிராஃபிக்கலாக போயிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி யாரும் எடுத்துட்டாங்களா, அரியே தான் எடுத்திருப்பாரு. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு நம்பர் ஒன்று சும்மா ரேண்டமாக கொடுப்போம், ஒரு 3131 ஏதாவது கொடுப்போம். ஓகே, ரன் ஆகுது. ஸோ இப்போ கிரியேட் ஆகிடும். நம்ம போயிட்டு இங்கே வேலிடேட் பண்ணிக்கலாம். இதில் போயிட்டு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டில் போயிட்டு நமக்கு அந்த அரி ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் 3131 கிரியேட் ஆயிருக்கான்னு பார்ப்போம். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அஜூர் CLI வந்து இனிஷியலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு மனப்பாடம்லாம் பண்ண வேணாம். இது கொஞ்சம் டிலே இருக்கும். கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல ரன் பண்ணும்போது அது அந்த ஆக்டிவிட்டி லாகில் வந்துட்டு அப்புறமா தான் இங்கே லிஸ்ட் ஆகும். நீங்கள் கிராஃபிக்கலாக பண்ணும்போது ஆரம்பத்தில் இங்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அந்த கிரியேட்டிங்கே இங்கே பார்க்கலாம். இது ஆக்டிவிட்டி லாகில் தான் போய் பார்க்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம அது கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கா என்னன்றதை போயிட்டு ரிசோர்ஸ் குரூப்பில் போயிட்டு அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான ரிசோர்ஸ் குரூப்பில் போனீங்கன்னா அங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் இது கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கா என்னன்றது. இதில் போனீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த என்னென்ன டிப்ளாய்மெண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஆக்டிவிட்டி லாகில் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ட்ரிகர் ஆயிடுச்சுன்னு பார்ப்போம். ரைட் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேம் தப்பாக கொடுத்தாலும் அதனால அது எரர் அடிச்சிருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் இங்கே கூட எரர் பார்த்துக்கலாம். இப்போ டிப்ளாய்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சான்னு பார்க்கலாம். என்னாச்சு, அடுத்த எரர் ஏதாவது வந்துருக்கா இல்லை? ஓகே, கிரியேட் ஆயிருக்குல்ல. ஸோ இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ அரி ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் 3131. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதுவும் மெமரைஸ் பண்ணலாம் கிடையாது ஜி. ஸோ சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஷ்யூர் ரிசோர்ஸ் கமாண்ட் அது வரைக்கும் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்ன பேராமீட்டர் என்னென்ன வேல்யூஸ் செட் பண்ணோம் அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கேருந்தே எடுத்துக்கலாம், பிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸு டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே இங்கே பார்க்க முடியும். இருங்க, கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி 1 செகண்ட். இதை பாருங்க என்னென்ன ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்கு. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன குளோபல் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்கு. டைரக்டா எக்ஸாம்பிள் வந்துருது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு கஷ்டமானது ஏதாவது இப்போ விஎம் ட்ரை பண்ணுவோமா? இப்போ விஎம் ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஜி? எப்படி நீங்க ட்ரை பண்ணலாம்? ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க யாராவது. ஒரு விஎம் கிரியேட் பண்ணோம். ஐ மீன் ஏசட் கிரியேட் விஎம் இல்ல, நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஇசட்க்கு அப்புறம் ரிசோர்ஸ் வரணும் எப்பயுமே. விஎம்ஆ இல்ல குரூப்பா என்னன்றது அப்புறமா தான் கிரியேட். ஓகே, ஐபன் ஹெல்ப் கொடுத்துக்கலாம். கரெக்டா. இப்போ போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃபுல் எக்ஸாம்பிள் வந்துருச்சு உங்களுக்கு. அவ்வளவுதான், சிம்பிளா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன கிரியேட் பண்ணணும், எந்த ஜோன்ல கிரியேட் பண்ணணும் என்னன்றது. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களே டிஃப்ரெண்ட் ஆமா டெபியன் சென்ட்ஓஎஸ் என்னன்றது வந்துடும். பட் நீங்க கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல கூட சேலஞ்சஸ் வரும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இதுல வந்து இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஃபாலோ பண்றது அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன எடுத்துப்போம். ஸோ அப்போ இந்த உபுந்து வேணா ட்ரை பண்ணுவோமா? ஸோ இப்போ இந்த உபுந்து ட்ரை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்லாம் உங்களுக்கு கேட்கும். இன்கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்எஸ் ஆத்தென்டிகேஷன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் பாருங்க. இப்போ யாராவது பேசுறீங்களா ஜி? கேட்குறீங்களா? எனக்கு ஒன்றும் கேட்கல ஆக்சுவலாக. பாப்போம், ட்ரை பண்ணுவோம் அதில். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எரர் ரிட்ரீவிங் மை ரிசோர்ஸ் குரூப் வந்து இல்லை. ஸோ அரி ரிசோர்ஸ் குரூப் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது என்னன்னு பார்த்துங்க. ஓகே, என்ன பாஸ் பண்ணுறோம் என்னன்றது அரி RG3. அதே மாதிரி இதை வந்து அரி VM1ன்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, RSA வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த RSA டோக்கன் ஜென்ரேட் பண்ணலாம். இல்லாட்டி யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டுக்கு வந்து எப்படி பண்ணலான்றதை பார்ப்போம்.
ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் இது வந்து பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ், இது வந்து SSH கீ வேல்யூ இங்கே இருக்கு. இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக பண்ணுற யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு சாம்பிள் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். சீக்ரெட் இதுல டேப் ஒர்க் ஆகுமா? டேப் ஒர்க் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஜி. PowerShell ஒர்க் ஆகும், பட் இங்கே டேப் ஒர்க் ஆகாது. ஆனால் இன்டராக்டிவ் மோட் எனேபிள் பண்ணால் ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஜி. இருங்க, இதில் AZ இன்டராக்டிவ் மோட்னு ஒன்று இருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதுவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி ஆட் ஆகும். இது கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து டேப் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே நம்மள்ட்ட கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரிலாம் ஆப்ஷன்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் அதில். ஓகே, ஸோ இன்டராக்டிவ் மோட்னு ஒன்று இருக்கு. இதை நான் ஜென்ரலாக நான் யூஸ் பண்றது இல்லை மெயின் டைம்ல, பட் இருக்கு. உங்களுக்கு இன்டராக்டிவ் மோட் போனீங்கன்னா டேப் ஒர்க் ஆகும். பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உங்கள்கிட்ட கேட்கும். நீங்க வந்து என்ன இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்க கிரியேட் கொடுத்தீங்கன்னா அது கேட்கும் உங்கள்கிட்ட என்னென்ன பேராமீட்டர், ரிசோர்ஸ் குரூப் நேம் என்ன லொகேஷன், அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அதே ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் மார்க் கேட்க ஆரம்பிச்சோம் இன்டராக்டிவ் மோட்ல போகும்போது. ஓகே, ஸோ ஈவன் நீங்க கிரெடென்ஷியல் கூட நீங்க சேவ் பண்ணி பண்ணலாம். இன்கேஸ் நீங்க கொஞ்சம் ஸ்கிரிப்டிங்லாம் ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இருங்க, இது கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் அது லோட் ஆயிட்டு இருக்கு, ரன் ஆகட்டும். நான் என்ன மீன் பண்ணேன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஏதாவது இப்போ விஎம்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ண போறீங்க. நான் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து ஓகே கிளியர்னு வருது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்ஃபர்மேஷன் அதில் பாஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா $credential கொடுத்து நீங்கள் வந்து அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இன்கேஸ் நான் வந்து யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து இதுதான் நான் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபுல்லாக அப்படின்னா get-credentialனு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. ஸோ இது வந்து PowerShell கமாண்ட் இது. ஓகே, இப்போ நான் PowerShell மோட்ல இல்லைல்ல. ஓகே, இதில் போயிட்டு $credential நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் credential. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த பேராமீட்டர் அதுக்கு இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்சர் இங்கேருந்தே உங்களுக்கு பாஸ் ஆகிடும். ஸோ get-credential நீங்கள் மெசேஜ் எப்படி வேணால் கொடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இது வந்து ஸ்கிரிப்டிங் எழுதுறப்ப நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிவ் யுவர் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட், நீங்கள் அது என்ன வேணால் டைப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஜென்ரலாக ப்ரொடக்ஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்டர் யுவர் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம இது என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம், மெசேஜ் என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மள்ட்ட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கேட்குது. நான் என்ன சொல்றேன், அரின்னு கொடுத்துறேன், பாஸ்வேர்ட் at 1 2 3 கொடுத்துறேன். இது சேவ் பண்ணிடுது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த ஷெல் மோட்ல வந்து உங்களுக்கு சேவ் ஆகிடும். இன்கேஸ் வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரெடென்ஷியலை வச்சு ஏதாவது நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ஏதாவது கிரியேட் பண்றோம், ஏதாவது ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல இருந்தே வந்து உங்களுக்கு அந்த $credit கால் பண்ணாலே போதும். சொல்றது புரியுதா? ஸ்கிரிப்டிங்ல எல்லாம் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. டைரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆமா, இண்டெக்ஸ் வேல்யூ மாதிரி பேக் எண்ட்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டு ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர் மாதிரி இல்ல ஸ்டோர்டு கிரெடென்ஷியல்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு அதுல இருந்து ரன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க இங்க பண்ணலாம். பட் இருங்க, நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா AZ இருங்க அரி, நான் உங்களுடைய கண்ட்ரோலர் ரிலீஸ் பண்ணிடுறேன், நம்ம மாறிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ AZ VM create ஓகே ஐபன் ஹெல்ப். ஓகே, இமேஜ் டெபியன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ்க்கு தான் போகிறாங்க, ஒரு விண்டோஸ் இமேஜ் கூட கொடுக்கல. ஓகே, $secrets இங்கெல்லாம் கால் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ $secretsனு கொடுத்துருக்காங்க. நாம என்ன கொடுத்தோம், நம்ம $credentials கொடுத்தோம். ஆமாம் ஆமாம், இங்கே இருக்கு லினக்ஸ், இது விண்டோஸ் தான் நினைக்கிறேன். MyVM, இது உபுண்டு. ஓகே, லினக்ஸ் 2 டெபியன் கஸ்டம் இமேஜ், இங்க விண்டோஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த விண்டோஸ் ட்ரை பண்ணுவோம். லினக்ஸ் தான் நீங்க SSH கீ ட்ரை பண்ணி பண்ணணும். என்னாச்சு, என்டர். ஓகே, மை ரிசோர்ஸ் குரூப்ன்ற நேம் அதை மட்டும் நம்ம எப்பயுமே அதை மிஸ் பண்ணிடுறது. ஓகே, ஸோ இது போயிட்டு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் நீங்கள் ஏதாவது ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ரிசர்வ் பண்ண பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் கொடுங்க. இல்லாட்டி அந்த வேல்யூ கூட நமக்கு தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ அதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஸோ இன் கேஸ் தான் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் நான் வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன், அதுதான் யூஸ் பண்ணேன், ஸ்டாட்டிக் ஐபி யூஸ் பண்ணால் அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து VM1 கொடுக்குறேன். இதில் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு நம்மள்ட்ட வந்து கேட்கும். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது அவ்வளோதான். இப்போ உங்களுக்கு வந்து விஎம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோதான் கமாண்ட். ஓகே, ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் நான் வந்து அந்த பேராமீட்டர் கிரெடென்ஷியல் வச்சு எப்படி கால் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியல, ஸ்பிளாட்டிங்லாம் தெரியுமான்னு தெரியல. ஸோ எல்லாம் யாருக்காவது ஸ்பிளாட்டிங் தெரியுமா? ஸ்பிளாட்டிங்ன்றது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நிறைய கலெக்ஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறதுக்கு. இல்லை ஜி.
ஓகே. ஸோ இன்கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து பவர் ஷெல்லுக்கு அடுத்த இது நம்ம ஜென்ரலாக ஸ்கிரிப்டிங் கோடிங் எழுதுறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கால் பேருங்க பண்ணுவாங்க. சொன்னீங்க? ஸ்பிளாட்டிங் பவர் ஷெல் ஸ்பிளாட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்பிளாட்டிங்ன்றது நத்திங் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்லலாம், அது வி ஆர் பாசிங் மல்டிபிள் இல்லை பாசிங் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் வேல்யூஸ். எப்படி நான் பாஸ் பண்ணுறதை நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் கமாண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு கமாண்டுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட்டாக போகும் அது. ஸோ பாசிங் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் வேல்யூஸ் ஆர் யூனிட் டு அ கமாண்ட் இல்லை அஸ் யூனிட்னு சொல்லலாம். ஓகே, இதுதான் வந்து ஸ்பிளாட்டிங்கோட டெஃபினிஷன். ஓகே, ஸ்பிளாட்டிங் இஸ் பாசிங் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் வேல்யூஸ் டு அ கமாண்ட் அஸ் எ யூனிட். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த இது சொன்னேன்ல, இந்த டாலர் கிரெடென்ஷியல் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு விஎம் கிரியேட் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன், டாலர் வேல்யூ கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த கிரெடென்ஷியல் ஸ்டோர் பண்ணுறது, வேற அட் கொடுக்கறது வந்து ஸ்பிளாட்டிங் மீனிங். இப்போ வந்து விஎம் உடைய பேராமீட்டர்ஸ் நான் வந்து கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ எனக்கு வந்து விஎம் கிரியேட் பண்ண போகிறேன், அதுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து நான் வந்து ஸ்பிளாட்டிங்குள்ளே கொடுக்குறேன்னா இப்படி தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அட் சிம்பிள் வந்து ஸ்பிளாட்டிங்கோடைய மெயின் விஷயம். ஸோ அட்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் நான் பாஸ் பண்ண போறேன். வேற டாலர்னா ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு நான் கிரெடென்ஷியலோ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போறேன், இல்ல வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போறேன், இல்ல வந்து ஏதோ ஒரு சிங்கிள் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன்னா டாலர் யூஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு வந்து மல்டிபிள் பேராமீட்டர் வேல்யூஸ் நான் பாஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அட் த ரேட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ரிசோர்ஸ் குரூப் நேம் அப்படி வந்துன்னா ரிசோர்ஸ் குரூப் நேம் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு அரி RG3 அப்படின்றத நான் கொடுத்துருவேன். ஸோ அரி RG3. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வருக்கு வந்து ஏதாவது நேம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இப்போ அரி VM2 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற என்ன கேட்குறாங்க இங்கே, பவர் லொக்கேஷன் இருக்கு. ஸோ லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈஸ்ட் யூஎஸ். இது வந்து நான் என்ன பண்றேன், ஒரே இதுல வந்து அந்த அட் த சிம்பிள் அட் த ரேட் வச்சுட்டு நான் வந்து ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட்டா பாஸ் பண்றேன். இமேஜ் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் 2012 டேட்டா சென்டர் இல்லை விண்டோஸ் 2016 நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். சரி, நானே ட்ரை பண்றேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சிங்கிள் கோட்ஸ் தான் கொடுக்கணும், டபுள் கோட்ஸ் ஸ்பிளாட்டிங்கில் ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, ஸோ டேட்டா சென்டர். ஓகே, தென் வந்து என்ன இருக்கு, பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் வந்து நம்ம ரிசர்வ் பண்ணல, அது விட்டுடலாம். கிரெடென்ஷியல் ட்ரை பண்ணுவோமா, அந்த இது நம்ம பாஸ் பண்ணது ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுவோமா. கிரெடென்ஷியல் வந்து இப்போ எங்கேருந்து வரப்போகுது அப்படின்னா டாலர் கிரெடிட்லேருந்து வரும். ஓகே, நான் என்னன்னு கொடுத்தேன், அது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அது இருக்கான்ட்டு. இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது ஸ்டிங் இருக்கான்னு பாத்துங்க, அந்த அரின்ற யூசர் ஸ்டோர் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, டாலர் கிரெட் கொடுத்தேன். ஸோ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வேற வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து விஎம் கிரியேட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் வேற எனர்ஜி வரும், இது ரிசோர்ஸ் குரூப் நேம் வரும், தென் வந்து விஎம் நேம் கேட்கும், லொக்கேஷன், இமேஜ் நேம், யூசர் நேம், பாஸ்வேர்ட், லாஸ்ட்டாக என்ன வரும், லைசன்சிங் இருக்கான்னு கேட்கும்ல, லைசன்சிங் வந்து யூஸ் பண்ணுறோமான்னு கேட்கும். இன்னொன்று வந்து ஓப்பன் போர்ட்ஸ். ஓகே, ஓப்பன் போர்ட்ஸ் வந்து இது விண்டோஸ்னா நம்ம 3389 கொடுத்தா போதும். ஓகே, இதுதான் வந்து ஸ்பிளாட்டிங். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் விஎம் பேராமீட்டர்ஸ்ன்ற அந்த டாலர் வேல்யூ வச்சு நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஃபுல் விஎம்ஏ நம்ம டிப்ளாய் பண்ணலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை நம்ம பவர் ஷெல்ல போயிட்டு இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இருங்க நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். இருங்க இப்படியே ரன் பண்ணி பார்ப்போம் முதல்ல ஒர்க் ஆகுதான்ட்டு. காப்பி, என்டர். ஓகே, டாலர் வேல்யூ பாஸ் ஆயிருக்குங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு புது விஎம் கிரியேட் பண்ண போறேன். இது வந்து ஸ்கிரிப்டோட சைஸ் கம்மி பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்பிளாட்டிங் இப்போ வந்து ஒரு புது விஎம் கிரியேட் பண்றேன். புது விஎம் கிரியேட் பண்றதுக்கு வந்து நியூ -Azure VM ஸ்பேஸ் @ இந்த பர்டிகுலர் இதை கால் பண்ண போறேன், ஸ்பிளாட்டிங்க. ஓகே, பேரம்ஸ் அப்படின்றத கால் பண்றேன். இப்போ கால் பண்ண அப்படின்னா ஒரு புது விஎம் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இதுல கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் தான், கொஞ்சம் பவர் ஷெல்லோட பேசிக்ஸ் நீங்க முதல்ல கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு இது கத்துக்க ஆரம்பிக்கலாம். என்ன சொல்றாங்க, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நான் கொடுக்கல. ஓகே, பட் வந்து ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் கிரெடென்ஷியல் யூ ப்ரொவைடர் ஆர் ஆத்தரைஸ்ட் டு ஆக்சஸ் Azure சப்ஸ்கிரிப்ஷன். முதல்ல வந்து இந்த பவர் ஷெல்ல வந்து நான் இன்னும் லாகினே பண்ணல. ஓகே, ஸோ முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர் ஷெல்ல இருந்து நான் அஷூரை லாகின் பண்ணோம். நான் அது கமாண்ட் லைன்லேருந்து லாகின் பண்ணிட்டேன், அஷூர் CLI லாகின் பண்ணிட்டேன். வேற இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரி உங்களோட இது கொடுங்க. இது சிம்பிள் தான், கத்துக்கலாம். ஒரு 1 or 2 days டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ உங்களை நான் எல்லாருக்கும் போர் அடிக்க விரும்பல. புரியாத விஷயம் நான் நிறைய சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு இது கஷ்டன்ற மாதிரி ஆயிடும். பட் இதெல்லாம் இப்போதைக்கு தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ அது உங்களுக்கு யாரை கேட்டீங்க, ஸ்பிளாட்டிங் ஸ்ரீநாத் கேட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக டைப் பண்ணி காமிச்சேன்.
அது வந்து என்னன்னா நீங்க இருக்க நீங்க சைஸ் இங்க கம்மி பண்ணிட்டே போகலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நீங்க ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணும்போது அப்படியே ரெகுலர் கமாண்டே யூஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் அடுத்த லெவல் போகும்போது பவர் ஷெல்லோட கிரெடென்ஷியல்ஸ் பாஸ் பண்றது அந்த மாதிரி வந்து டாலர் வேல்யூ வச்சு ஸ்கிரிப்ட் கம்மி பண்ணலாம். அடுத்த லெவல் போகும்போது ஸ்பிளாட்டிங் வச்சு நீங்க @ வச்சு நீங்க ரொம்ப சின்னதாக்கலாம். ஸ்கிரிப்டோட சைஸே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாயிடும். இப்போ நம்ம லாகின் பண்ணிட்டோம். இப்போ அந்த கமாண்ட் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிளா தான் ஒர்க் ஆகும். பட் ஆனா வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நீங்க கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கணும். இன் கேஸ் நீங்க முன்னாடிலாம் ரொம்ப நாள் இதெல்லாம் பண்ணல அப்படின்னா கொஞ்சம் எரர்ஸ் வரும். ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் எரர் வரும். அப்புறம் போக நீங்க ஃபெமிலியர் ஆயிடுவீங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான் ஸ்பிளாட்டிங். பட் எனிவேஸ், ஸோ அது கிரியேட் ஆகட்டும். எதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் ஜி. அதாவது அஷூரோட பவர் ஷெல்லுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான். மணி ஆச்சு 11 ஆயிடுச்சுல, ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துப்போம் அது கிரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறம். நிறைய கொஞ்சம் கமாண்ட் லைன்னாலே நிறைய பேருக்கு இதாகிடும், தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிடும், போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இதுக்கு என்ன ஆச்சுன்றதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, டாலர் நியூ VM1ன்றதை இப்போ கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது அவுட்புட் வந்துடுங்க உங்களுக்கு. இந்த இடத்துல கிரியேட் ஆயிடுச்சா வரலையான்றது தெரிஞ்சிடும். இப்போ நமக்கு வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இதுதான் VM வந்து கிரியேட் ஆன VM உடைய டீடைல்ஸ். நம்ம போயிட்டு அது கிரியேட் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பிளாட்டிங்னா அதான் ஒரே ஒரு டாலர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிளாட்டிங் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணோம், ஆக்சுவலா VM2 தான் கிரியேட் பண்ணோம். கிரியேட் ஆயிருக்கு பாருங்க. ஓகே, ஸோ பிரேக் முடிச்சுட்டு வந்து நம்ம பவர் ஷெல் கண்டினியூ பண்ணலாம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த CLI கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தாலும் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க. ரொம்ப சிம்பிள் தான். AZ ஸ்பேஸ் ரிசோர்ஸ் ஸ்பேஸ் கமாண்ட் கொடுக்குறோம். அந்த கமாண்ட் கிரியேட் டெலிட் அதெல்லாம் இருக்கு. பட் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3-4 ரிசோர்ஸ்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 5-6 ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து சின்டாக்ஸ்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். ஒரு பேசிக் அந்த AZ 900 இல்லை AZ 104 1-2 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஆக்சுவலாக கமாண்ட் லைன் CLI பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து பவர் ஷெல்லும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க. நம்ம வந்து ஒரு 2-3 கமாண்ட் பவர் ஷெல்ல பார்க்கலாம். தென் டெம்ப்ளேட்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அது கொஞ்சம் தியரி இருக்கு. தியரி பார்த்துட்டு எப்படி நம்ம டெம்ப்ளேட்ல இருந்து ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்றது பார்ப்போம். லாஸ்டா அஷூர் அட்வைசர் வந்து இன்னைக்கு நான் பிளான் பண்ணல. பட் ஸ்டில் நம்ம இவர் வந்து காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் பண்றேன்னு சொன்னார்ல, அதுக்காக நம்ம அதை என்னன்னு பார்ப்போம். லாஸ்ட் ஒரு 30 மினிட்ஸ் அஷூர் அட்வைசர் பத்தி பார்த்துட்டு இன்னைக்கு செஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ வில் கோ ஃபார் அ பிரேக் நவ். ஸோ 11:25க்கு நம்ம ரெஸ்யூம் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே, ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங். This conference will now be recorded. Okay, ma. So இதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம பவர் ஷெல்ல வந்து ஒரு கமாண்டை ரன் பண்ணி பார்த்துருவோம். நியூ -AZ VM ட்ரை பண்ணோம்ல. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல் ஸ்கிரிப்டிங் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவல் 3 லெவல் 2 இன்ஜினியர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டோமேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்டோட சைஸ் கம்மி பண்ணுறது அதுக்கெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த நம்ம ஸ்பிளாட்டிங் சொன்னால அதெல்லாம். இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட்ஸ், அஷூர் டெம்ப்ளேட்ஸ்லையும் ஒரு சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இருக்கு. அதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ இது முடிச்சுட்டு. ஆக்சுவலாக ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஷெல்லை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் பவர் ஷெல்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. இதர் ஆக்டிவ் டிரெக்டரிக்கோ இல்லை உங்களுடைய ஃபைல் சர்வீசஸ்க்கோ உங்களுடைய மைக்ரோசாஃப்டோடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரிலேட்டட் பவர் ஷெல் கமாண்ட்லெட்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ பவர் ஷெல் கமாண்ட்லெட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் நோஸ் இட். வெர்ப் ஹைஃபன் நவுன் காம்பினேஷனில் தான் கமாண்ட்ஸ் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ வெர்ப்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ஷனரி ரெகுலர் இங்கிலீஷ் கிராமட்டிக்கல் மீனிங் தான். ஸோ இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் அன் ஆக்ஷன். கரெக்டா? ஸோ நீங்கள் கிரியேட் பண்ண போறீங்களா, இல்லை என்ன பண்ண போறீங்க, டெலிட் பண்ண போறீங்களா, லிஸ்ட் பண்ண போறீங்களா, செட் பண்ண போறீங்களா, ரிமூவ் பண்ண போறீங்களா, வாட் யூ கோயிங் டு டூ வித் இந்த பர்டிகுலர் கமாண்ட் வச்சு நீங்கள் என்ன மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ண போறீங்க, அது வேர்பு. தென் வந்து நவுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப் ஆஃப் ரிசோர்ஸ். ஓகே, ஸோ என்ன ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறீங்க, அஷூரோட வர்ச்சுவல் மெஷினா, அஷூரோட ஃபயர் வாலா, இல்லை அஷூரோடைய நெட்ஒர்க்கா, ஸ்டோரேஜா, கீ வால்ட்டா, என்னன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஸ்பெசிஃபை த ஆக்சுவல் ரிசோர்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஷெல்லோட வெர்ஷன் ட்ரை பண்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா PS வெர்ஷன் டேபிள் டாட் PS வெர்ஷன் சொன்னல. ஸோ இப்போ நீங்க ஈவன் 2019 ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல போயிட்டு நீங்க அதை ட்ரை பண்ணா கூட எக்கோ இருக்கு. I think it will be very less only. So 5 தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வெர்ஷன். 5.1 தான் இருக்கு. Let me okay.
ஓகேவா, சாரி. ஸோ நீங்க கவனிச்சிங்க அப்படின்னா 5.1 வெர்ஷன் தான் இருக்கு. நம்மளுடைய அஷூரோட கிளவுட் ஷெல் என்ன வெர்ஷன் இருந்தது கவனிச்சிங்களா? வெர்ஷன் 7 இருந்தது, கரெக்டா? ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆமா. ஸோ ரொம்ப லேட்டஸ்டா இருக்கும் அதுல. இப்போ இன்கேஸ் நீங்க இது வந்து விண்டோஸ் 2019 தான், ஈவன் தோ விண்டோஸ் 2019 இருந்தாலுமே உங்களுடைய வெர்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்குங்க. ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி அப்கிரேட் இட் இஃப் யூ நீட் டு டூ இட். ஓகே, ஸோ 1 செகண்ட். ஸோ இதுல போயிட்டு ஓகே, ஆல்ரெடி இருக்காங்க கமாண்ட். ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நான் என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணேன், இன்ஸ்டால் ஐஃபன் மாடியூல் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணேன். எதுக்காக அது யூஸ் பண்ணேன்னா, இன் ஆர்டர் டு இன்ஸ்டால் தட் லேட்டஸ்ட் அஷூரோட பவர்ஷெல் மாடியூல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக அந்த இன்ஸ்டால் ஐஃபன் மாடியூல் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணேன். ஓகே, ஸோ டு இன்ஸ்டால், யாரை கேட்டீங்களா கொஸ்டின் கூட கேட்டீங்க. ஸோ டு இன்ஸ்டால் தட் ஸ்பெசிஃபிக் கமாண்ட்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமாண்ட் லெட்ஸ் தாங்க. ஓகே, ஃபார் யுவர் அஷூர் ஸ்பெசிஃபிக் கமாண்ட்ஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஷெல் கெட்னு ஒரு டூல் இருக்கு. ஸோ பவர்ஷெல் கெட் வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த பவர்ஷெல் கேலரியிலேருந்து டேரெக்டாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ அது பவர்ஷெல் கெட், பவர்ஷெல் கேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தேவைப்படாது. பட் இன்கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் ஆர்டர் டு டவுன்லோட் சம் ஸ்கிரிப்ட்ஸோ இல்லை நீங்கள் வந்து பவர்ஷெல் gallery.comலேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பவர்ஷெல் கெட்ன்ற டூல் வந்து இட் இஸ் மச் பெட்டர் டு ஹேவ். ஸோ அது எப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம். install hyphen module space hyphen name வந்து PowerShell. இப்போ நான் அந்த டைப் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல வந்து அப்பர் கேஸ் கொடுக்குறேன், லோயர் கேஸ் கொடுக்குறேன். அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு பேரு? இப்போ நான் இது வந்து நான் டிஸ்டிங்விஷ் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம் நாட் கிவிங் கேப் ஹியர். இன்ஸ்டன்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அப்பர் கேஸ் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேர்டோட ஸ்டார்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பர் கேஸ், லோயர் கேஸ் யூஸ் பண்றேன். அது என்ன நேமிங் சொல்லுவாங்கன்னு ஐடியா இருக்கா? இங்கிலீஷ்ல, ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்ல கேட்கறேன். கேமல் கேசிங் சொல்லுவாங்க. அதுதான் அதுக்கு ஆக்சுவலா பர்பஸ். இது கேமல் கேசிங்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வில் பி யூசிங் அப்பர் கேஸ். ஸோ அது வந்து கேமல் கேசிங் சொல்லுவாங்க. நீங்க We are டெம்ப்ளேட்லயுமே வந்து currently improving an issue with your audio connection. Please stand by. This conference will now be recorded. ஓகே, எல்லாமே ரீசெட் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஜி, நோ இஷ்யூஸ். ஸோ கேமல் கேசிங்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸை வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை வந்து நம்ம அப்பர் கேஸ் வச்சு நம்ம மர்ஜ் பண்றதா கேமல் கேசிங் சொல்லுவாங்க. இது டெம்ப்ளேட்ஸ்ல நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த கேமல் கேசிங்ன்றது. ஓகே, பவர் ஷெல்லையுமே கேமல் கேசிங் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் டெம்ப்ளேட்ஸ்ல வந்து ஏஆர்எம் டெம்ப்ளேட், ஜேசான் டெம்ப்ளேட், யாமல் டெம்ப்ளேட் எல்லாம் கேமல் கேசிங் வச்சு தான் நம்ம அதை டிரைவே பண்ணுவோம். ஓகே, எனிவே ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது அல்லது வெர்ப் ஹைஃபன் நவுன் அந்த பவர்ஷெல் கமாண்ட் இப்படி தான் ஜென்ரலா கொடுப்போம். இன் கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ அஷூர் CLIல ஹெல்ப் வந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல எப்படி நீங்க ஹெல்ப் பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கெட் ஐஃபன் கமாண்ட் கொடுங்க. ஓகே, ஸோ கெட் ஐஃபன் கமாண்ட். எனக்கு வந்து கமாண்ட் எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா கெட் ஐஃபன் கமாண்ட். இது எந்த ஒரு அஷூர் மாடியூலோ இல்ல ஃபைல் சர்வரோ இல்ல கிளஸ்டரிங்கோ எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கெட் ஐஃபன் கமாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்ப் சொன்ன வேர்ப் ஐஃபன் நவுன் சொன்னல, வேர்ப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க நியூ யூஸ் பண்ண போறீங்களா இல்ல செட் யூஸ் பண்ண போறீங்களா, ரிமூவ், கெட் என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்களோ அந்த வேர்டு இங்க கொடுத்துக்குங்க. தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா நவுன்ல வந்து என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க, இப்போ அஷூரோட VM யூஸ் பண்ண போறீங்களா இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷூரோடைய ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ண போறீங்களா, நீங்க ஸ்டார் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்கேஸ் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா எல்லா கமாண்டும் வேணும் அப்படின்னா நீங்க ஆஸ்ட்ரிக் கொடுத்து கம்ப்ளீட்டா வந்து நீங்க எல்லாமே இது பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கா நிறைய மாடியூல்ஸ் இருக்கு, ப்ரொவைடர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்மளுடைய அஷூரோட அக்கௌண்ட்ல அது நீங்க கவனிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல. ஸோ நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல போனீங்க அப்படின்னா நிறைய ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்கும். ஒரு இதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா there are providers. ஸோ நம்மளுடைய வர்ச்சுவல் மெஷின் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட் ப்ரொவைடர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இதோடைய பிளாட்ஃபார்ம்ல போனோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்கும். ஸோ ரிசோர்ஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதுல போனீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக் சர்வீஸோ இல்ல வந்து மாடியூலோ ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா இங்க தான் வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட அக்கௌண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஏதோ ரிலே கிரியேட் பண்றேன் இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா
ரெட் ஹேட்டோட ஓப்பன் ஷிஃப்ட் கிளஸ்டர் ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அங்க ரிசோர்சஸ் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இங்க வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களால யூ வில் பி ஏபிள் டு கிரியேட் இட். இப்போ நமக்கு அது அந்த அளவுக்கு போக வேண்டாம். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் கம்ப்யூட் தான். இப்போ நமக்கு வந்து இந்த கம்ப்யூட் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ Microsoft.compute தான் நம்மளுடைய ப்ரொவைடர். ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல கமாண்ட் வந்து மாடியூல் வந்து நமக்கு AEZ.compute தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ கம்ப்யூட் மாடியூல்ல இருக்கிற கமாண்ட்ஸ்லாம் நம்ம லிஸ்ட் பண்றேன். ஓகே, லிஸ்ட் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு கிடைச்சிரும். அதாவது அஜூரோட வர்ச்சுவல் மிஷினை மேனேஜ் பண்றதுக்கு என்னென்ன கமாண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கமாண்ட்ஸ் இருக்குன்றதை நீங்க இங்க லிஸ்ட் டவுன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இவ்வளவுதான் கமாண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஃபில்டரிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிம்பிள் தான். கெட் ஐஃபன் கமாண்ட். உங்களுக்கு வந்து கமாண்ட் எந்த எக்ஸாக்ட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும் தெரியல அப்படின்னா இந்த காம்பினேஷன்ல இந்த மாடியூலுக்கு எந்த கமாண்ட் சூட்டபிள் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துடும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிசோர்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு வந்து ரிசோர்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்றதுக்கு கமாண்ட் தெரியல அப்படின்னா இதுல நியூ இந்த இடத்துல போயிட்டு அஷூரோடைய ரிசோர்ஸ் குரூப்ல ஸோ இதுல ஆரின்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, எனக்கு வந்து இது என்ன ஃபுல் ரிசோர்ஸ் குரூப்னு வருமா இல்லை என்ன வரும்னு தெரியல அப்படின்னா ஆரி கொடுத்து நான் வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரிக் கொடுத்துட்றேன். தென் வந்து மாடியூல் வந்து ஐஃபன் கம்ப்யூட்லேயே இருக்கட்டும். ஓகே ஓகே, அதில் எதுவுமே இல்லை. கம்ப்யூட் மாடியூலில் எதுவுமே இதை பொறுத்த இல்லை, ரிசோர்ஸ் குரூப் இல்லை. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது எந்த மாடியூலில் இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம். ஓகே, ஜென்ரல் மைக்ரோசாஃப்ட் இருங்க, சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்குது அது. ஓகே, ஸோ 1 செகண்ட். அதில் போயிட்டு எனக்கு மாடியூல் வேண்டாம் அப்படின்னா மாடியூல் எடுத்துடலாம். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரியில ஆரம்பிக்கிறது எல்லாமே வந்துருச்சு. இன்கேஸ் எனக்கு ஆரியில நிறைய இருக்கு அப்படின்னா ரிசோர்ஸ் குரூப்புக்கு ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர்இஎஸ் ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே, வந்துருச்சு ஆன்சர். ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இது AEZ.resourcesல இருக்கு இந்த ப்ரொவைடர். ஓகே, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ ஐஃபன் AEZ ரிசோர்ஸ் குரூப் தான் கமாண்ட். இப்போ இந்த கமாண்ட் வச்சு நம்ம ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நியூ ஐஃபன் AEZ. எதுவுமே நீங்க மெமரைஸ்லாம் பண்ணாதீங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே, சீனியர் ரிசோர்ஸ் தேவையில்லை. ஓகே, பட் இன்கேஸ் நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னா டெஃபினட்டா இந்த PowerShell, Azure CLI இதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் செல் யுவர் செல் பெட்டர் இன் யுவர் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இப்போ நியூ ரிசோர்ஸ் குரூப்ல போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன், அரியோடைய ரிசோர்ஸ் குரூப் 4ன்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, தென் அந்த லொகேஷன் வந்து இது சேம் தான். நம்ம AEZ Azure CLIக்கும் சரி இதுலயும் சரி ரெண்டு மெயின் பேராமீட்டர் தான். நேம் கொடுக்கணும், லொகேஷன் கொடுக்கணும். லொகேஷன் வந்து ஐம் கிவிங் ஈஸ்ட் யூஎஸ் அகைன். அவ்வளவுதான். கமாண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா Azure PowerShell, there are two modules, sir. They tell that RM module, which is a better one to use, sir. Okay, so if you are still a customer who is still using ASM module, okay, then that means you are a classic customer. Then you have to use Azure Service Management. Okay, if you are only a classic customer, if you are using Azure since 2010 and you still have resources in ASM module, then you have to go for ASM deployment mode. Okay, and I don't see any customers these days. Okay, there were customers like Nestle and Walmart and those people. I think they are still there, but again, I don't think a lot of customers are still there in ASM, but there are very few customers who are still using ASM. But ARM is the current mode, which is Azure Resource Manager mode. If you are a new customer or if you're just onboarding to Azure, then you have to go for ARM module. Okay, so these are the two modes, and even there was one another mode that is like a mixed mode. But again, I don't think we have to go for that. But for your question, I'll always go for ARM deployment mode, which is the latest command. Okay, the difference is like the command will differ. If you're going for ASM instead of Azure AEZ VM, you will be using AEZ SM, something like Azure RM VM or something. For example, there were 3 different modes. Okay, so earlier I think we used to use command like get hyphen Azure RM VM. So when you use the word RM, that denotes your resource manager. Okay, if you are using a mixed mode Azure profile mode, they call Azure profile mode. Okay, so Azure profile mode will allow you to run command on ASM mode as well as on resource manager mode. Okay, so when you see a word called RM in the command, then that means you are denoting the resource manager module. Okay, or the resource management mode actually. So here I'll just check that. Okay, because like we used to use that before. Let me try and log in with the old method. If it is still working, then fine. Okay, so it's not working anymore. Okay, so the command we have to import the old module in order to use that Azure RM command. So current command is like connect hyphen. What was the command that we used sometime back? Connect hyphen Azure account, right? So without RM.
So this is what the current command is without RM. So we had 3 different modes, but again, as of now, you have to go to the latest module. Okay, don't go for the old SM module or RM module. Okay, that is no more required, but we are already connected. So if you want to connect to Azure account, just give the same without RM or SM. Okay, so yeah. So what we were discussing, let's see, get-Azure resource. Okay, so we have too much of information here, right? Let me try. So I just want to check whether the ARI RG3 was created, 3 or 4 something we created, right? Okay, 3 is there. Okay, cloud storage. Run பண்ணிட்டோமா அந்த command? Let's check here. Did we create storage account or resource group only, right? I created RG4. Okay, it is there. Okay. So, 1 minute. Are you clear, Rudresh, or you want me to explain further? Yes, I can also I got import it because old mode. Right. Yeah. yeah, I You can got also it because I was always getting confused. What is this different okay. different module? Correct. Yeah. So only it is better to use RM module. Correct. Yeah. Okay, sir. So control plus D. So where did we run that script actually? Okay, so here we ran that new VM, right? So if in case you want to fetch the public IP address, or if you want to retrieve some information, you can also use pipeline and those things. I don't want to get too much into that, but I'll just give a heads up. Okay, there are a lot of easy things you can play around in your scripting method. Okay, for example, you have created a new VM, right? I use this command for new VM. Under that, if you want to check some OS profile, or if you want to specifically look into some data, you can also use this command. Okay, and the pipeline is for running multiple commands within the same line. Okay, it's like merging 2 different commands, pipeline. Okay, and you can just look for computer name, or if you want to take some report or something, like you can use this method. Okay, so it will give me like what are the computers available and what is the username for each of the system. Like for this is like specifically for the VM that I created. If you want to just select objects and select only the specific attributes or field, you can use this. And for example, if you want to just get network interface alone, you can also use that pipeline symbol and then get the IP address and those details. For example, okay, I don't want to go for the OS profile. Okay, so OS profile, like if you are specifically looking at operating system related data, then you can specify that, or else you can just give that system name and then go for the command. So if you want to run 2 different things within one line, like we go for this pipeline. Okay, so let me check if it returns the output. I'm just looking for the different network interfaces and their IP address, okay, on that system. So it has provided some details. Okay, let me check if it has provided the IP address. Yeah, it is there. Good. Okay, so it is also providing the private address also, which is good. Okay. Okay, I don't see the public IP address. Anyway, so if in case you want to look into the public IP address, you can expand the property and go further. Okay, but let me. So this is how you run the script. Have you run such scripts before? Okay, so you can keep on pipelining. Okay, so for example, like if I want to go one level down, you can specifically select an object here. For example, let me go here and see what exact properties are there, or objects are there. Like there are few properties here, right? For example, resource group is a property, ID is a property, tag is a property, virtual machine IP configuration is a property. And for example, like if I want to expand this particular property and fetch some details. For example, if I want to get this IP address information alone, okay, what I can do is I'll just copy that. IP address is the property,
And what I need is I need the private IP address alone. So this will help you to take some report or something like in future if you are getting part of a team and they are looking for some customized report and they want only a specific information. You can also start writing this. Like these can be like very basic commands initially, and then you can enhance yourself. Okay, so let me just show you how to fetch just the private IP address here. Okay, and under the object I have to select which object, IP configurations. So I have to select object. I have to expand the property which is called as IP configuration. Under that, it is easy, like when you practically do certain things and explore, okay, you will be able to go for some selective use cases. Recently, like people ask me for specific entities, but I did not get into that level of stuff and generated the report. But some people like they were involved and then they provided what the team was looking for. Okay, the stakeholders were asking for some report, and for example, I need the private IP address, right? Private IP address. The camel casing is very, very important when you work with PowerShell. Okay, let me see. See, it has just got me the IP address alone. So that way, like you can drill a little further. But when you write the script, like pipelining is very, very important. Okay, so pipeline is like you can run a command, and within that you can select an object. And if you want to further drill down to the next level of object, you can use the pipeline and run it in a single line itself. Okay, so these are all some good things which you can play around. Okay, so I don't want to bore you guys with these level of information, but again, yeah, so there are a lot of things which you can learn and improve yourself. But I would prefer only for L1, L2, those guys, like for you guys, like you are at a very early stage, so it is easy for you to learn this and get yourself better. Yeah, so get into PowerShell without second thought, as I said earlier. Okay, so read it. Okay, so பாருங்க. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது. ஓகே, கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் ஆரம்பத்தில். யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் சம் டைம், அதுதான் முக்கியம். ஓகே, எதுவாக இருந்தாலும் கற்றுக்கலாம். என்ன ஒன்று, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ அது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது. இப்போ எப்படி நான் ப்ராப்பர்ட்டியை சூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஏன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே இருக்கும், பட் வந்து கஸ்டமர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இது மட்டும் ரிப்போர்ட்டில் வரணும், கஸ்டமைஸ்டாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வர்ச்சுவல் மெஷின் போனீங்கன்னா இந்த ரிப்போர்ட்லாம் எடுக்க முடியாது, ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஐபி அட்ரஸ் மட்டும் அந்த ஃபில்டரிங்கில் வராது. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, ஸ்கிரிப்டில் போயிட்டு எந்தெந்த இதில் போயிட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி என்ன எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 லைன் எழுதினீங்கன்னா போதும். ஒரு PowerShell ஒரு பேட்ச் ஃபைலில் ரன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அது கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் வரப்போகுது. ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஒரு 4-5 யூஸ் கேசஸ் மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக்காக ரிப்போர்ட் எடுங்க, இன்புட் எடுங்க. பட் அகைன் வந்து நான் சொல்றது வந்து மெயினாக வந்து L1, L2 ரிசோர்ஸ் தான். ஏன்னா அவங்கள தான் வந்து எடுக்க சொல்லுவாங்க. நம்ம சீனியர் ரிசோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் அவங்க ஹெல்ப் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம இதை கைட் பண்ணலாம். ஸோ இது இப்படி பாரு, இப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். எஸ் ருத்ரேஷ். Sir, actually, I was trying one script, like created everything, but I was trying to create using if loop VM creation, but that if loop is going infinite, sir. I'll share that particular script. I'll look into that. Yeah, sure. Okay, yeah. Sir. Okay. Thank you, sir. Okay, no issue. So yeah, if in case you are not able to get some information, for example, I'm just trying to create some storage account or something, and I don't know like what are the locations available, where exactly the information is possible. Like, see, for example, I can say like get-Azure location. I can say like what are the locations that is possible to create in this account or in this subscription. So it will tell me like these are the different names and stuffs possible, because in some cases like we might not get the exact name. For example, for France South or France Central 1 or 2, like Australia Central 1 is there, Australia Central 2 is there. So if in case we are not able to get the exact name, you can also fetch the report. Anything is possible in PowerShell commands. Okay, so you can also look out for some details. Also, as I said, you can also pass out some parameters. Okay, so if you want to avoid multiple iterative questions asked again and again, for example, if your procedure is to create always a resource on East US, you can also mention like East US or West US, whatever it is. Okay, and then you can just have that passed for once. It will be in the cache. Okay, so you can just
give that as a dollar value and then store it, and afterwards like you need not give STOS again and again in each of your script and command. Okay, it will be stored into it. And even for example, like if you want to store the resource group also, you can also define it and store it. Okay, whatever information you don't want to repeat it again and again on your commands, you can also have it as a stored procedure. For example, I want to store Azure or everything in Azure RG3 or RG4, you can give that name and store it. Okay, so whatever things I'm going to do in future, it will be created in location STOS and resource group RG3. So you can also simplify your script. Okay, so these things you can learn by practice. If you keep on practicing things and if you keep on creating a script for generating some report, you will understand it better. Go for 3 or 4 use cases and then try it. You will understand it better. At least if you are not creating it, relate what they are doing and understand it in practical. Okay, without practical understanding, you will not get it to your mind. Okay, so you can learn it, but again, better practice Azure CLI, Azure PowerShell. These are all pretty interesting things. Okay, there are easy way to learn it, but yeah, so as I said, if you want to master PowerShell, or if you want to become good in PowerShell, let me know. I can introduce you to a friend actually. So he is a good trainer in PowerShell. I'm not a good trainer. Okay, so in PowerShell, okay, I'll introduce to him and then you can learn it. Okay, so with that, we'll get into templates. Okay, so would you want to create some more things on PowerShell, or you guys are okay with practicing on your own? So this is login. Oh, okay, there are few things I missed on the fly actually. Okay, so there are, I mean, like Rudresh asked for PowerShell. Okay, இதுலயுமே வந்து Azure CLI லையுமே வந்து I said there are different version இருக்குன்னு சொன்னேன்ல. ஸோ அதில் வந்து CLI version 1.0 இருக்கு, 2.0 இருக்கு. ஸோ சில பேர் வந்து JavaScriptல வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்றீங்க, இல்லை என்கிட்ட வந்து இன்னுமே கிளாசிக் ரிசோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, then you have to download Azure CLI version 1.0. 2.0 வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் ARMல மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ ARMன்றது நம்மளுடைய ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் மாடல், லேட்டஸ்ட் மாடல். ஓகே, ஸோ லேட்டஸ்ட் மாடல் எல்லாமே பைத்தானுக்கு அலைன் பண்ணிட்டாங்க. எல்லா கிளவுடுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா they are more into Python nowadays. முன்னாடிலாம் வந்து JavaScript அதெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல வந்து நீங்க ARMலயும் ரிசோர்ஸ் இருக்கு, ASMலயும் ரிசோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, if you are a old customer, if still have classic resources இருக்கு அப்படின்னா, you should go for Azure CLI version 1.0. ஓகே, ஸோ அகைன் அங்க வந்து JavaScript தெரிஞ்சவங்களை வச்சு தான் நீங்க மேனேஜ் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பைத்தானுக்கு மாறிட்டாங்க, Azureoடைய CLI version 2.0. ஓகே, ஸோ இது ஒரு மேஜர் டிஃபரன்ஸ். இது நான் அதை ஆரம்பத்தில் மறந்துட்டேன். ஓகே, அண்ட் இது நம்ம பார்த்தோம் ஆக்சுவலா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து AZல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். தென் வந்து என்ன ரிசோர்ஸ் கொடுப்போம், பிஎம்ஆ, குரூப்பா, கீ வால்ட்டா என்னன்றதை கொடுப்போம். தென் வந்து உங்களுடைய கமாண்ட் என்ன ஆக்ஷன் லிஸ்ட் பண்ண போறீங்களா, என்ன பண்ண போறீங்க, கெட் பண்ண போறீங்களா, கிரியேட் பண்ண போறீங்களா, அதுக்கப்புறம் ஐஃபன் ஹெல்ப் கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் இட். ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு சில லாகின் பண்றது, கான்ஃபிகரேஷன் மாத்துறது, ஒரு 2-3 ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்றது, அட்லீஸ்ட் ஒரு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்றது, அந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அப்பயாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குயிக்கா யாராவது உங்கள்ட்ட வந்து கேட்கறாங்க, ஒரு கஸ்டமர் கேட்கறாங்க எனக்கு இந்த ரிப்போர்ட் எடுத்து கொடுக்கணும், அந்த டைம்ல போயிட்டு நீங்க கத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபெமிலியரா இருக்கலாம். ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு 2-3 ரிப்போர்ட் வந்து நீங்க ஜிட்ஹப்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, அதை அட்லீஸ்ட் ரீட் பண்ணிட்டு அதை ரன் பண்ணி பார்த்து அது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் நீங்க கஸ்டமர் கேட்கும் போது யூ வில் பி ரெடி. நீங்க அப்போ போயிட்டு உட்காந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்கிராச்ல இருந்து கத்துட்டு இருக்க தேவையில்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி கமாண்ட் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்க. அந்த வீடியோ திருப்பி பாருங்க, என்ன விஷயங்கள் இருக்கு, என்னென்ன Azure CLIனா என்னன்றதை பார்த்துட்டு தென் எப்படி லாகின் பண்றோன்றதை பார்த்துங்க. எப்படி Azure கான்ஃபிகர் பண்றோம், Azure CLI கமாண்ட் வந்து AZ ஸ்பேஸ் கான்ஃபிகர் அது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் எப்படி வரணும், என்ன மாதிரி ஒர்க் ஆகணும்ன்றது கொடுத்துருவீங்க. அப்புறம் லாகின் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஹெல்ப் கமாண்ட் வச்சு பேசிக் கமாண்ட் ரன் பண்ணுங்க. அப்புறமா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ருத்ரேஷ் சொல்ற மாதிரி இஃப் லூப்போ இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் ஈச் லூப்போ இல்லை ஃபங்க்ஷன்ஸோ யூஸ் பண்ணி அடுத்த லெவல் போனா போகலாம். பட் அந்த லெவல் போறதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன்ல, அந்த ஸ்பிளாட்டிங், அப்புறம் வந்து ரிசோர்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு கிரியேட் பண்ணி பாக்குறது, ஒரு அவுட்புட் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்றது, அந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஓகே, அது ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் இது இந்த லெவல்ல. அதுக்கப்புறம் நீங்க இன்னும் அட்வான்ஸ்டா போகணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கெட் கைடன்ஸ். ஓகே, பட் அது எல்லாருக்கும் நான் அதை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். L1 L2 ரிசோர்ஸ் லெவலில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இன்கேஸ் ட்ரைனிங் வேணும்னா சொல்லுங்க. பட் சீனியர் ரிசோர்ஸ்லாம் ஃப்ரீயா விடுங்க. நீங்க அடுத்தடுத்தது நீங்க ஆர்கிடெக்சர் லெவலில் என்ன படிக்கணுமோ படிக்கலாம். ஓகே, டிசைன் லெவலில் போகலாம். ஓகே, ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வேஸ்டிங் டைம் ஆன் PowerShell இப்போ திருப்பி போய் ஆரம்பத்துலேருந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. பண்ணாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னைக்காவது ஒரு நாள் தான் சான்ஸ் கிடைக்கும், அப்புறம் அதுக்குள்ள மறந்துடும் அது. ஓகே, ஸோ
ஓகே, இதெல்லாம் கமாண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் ஃபார் யூ ருத்ரேஷ். ஓகே, நீங்க கேட்டீங்கல்ல, ஸோ ஏஎஸ்எம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடியூல் இம்போர்ட் பண்ணோம். அஜூர் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர்ல ஆர்எம் மாடியூல். தேர் ஆர் 2 டிஃபரெண்ட் மாடியூல். கமாண்ட் மாறும். இதுல ஆர்எம்னு வரது எல்லாமே லேட்டஸ்ட் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர். பழைய கமாண்ட்ல வந்து ஆர்எம்னு இருக்காது, அவ்வளவுதான். ஸோ ஆர்எம்னு இருக்குதுன்னா ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் உங்களுடைய லேட்டஸ்ட் மாடியூல். ஓகே, ஸோ லேட்டஸ்ட் போர்ட்டல். ஸோ இதெல்லாம் கமாண்ட், சர்வீஸ் மேனேஜர் கமாண்ட்லெட்ஸ், credential ஸ்டோர் பண்றது. ஓகே, டெம்ப்ளேட்ஸ்குள்ள போலாம். ஓகே, டெம்ப்ளேட்ஸ், ஏஆர்எம் டெம்ப்ளேட்ஸ் பார்க்கலாம். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a கோடுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க டெம்ப்ளேட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கோட் வழியா தான் நீங்க டெப்ளாய் பண்ண போறீங்க. இந்த ஜேசன் டெம்ப்ளேட் பத்தி பார்ப்போம். ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு கிராஃபிக்கலான டூல் பத்தி பார்த்துட்டு போகலாம். ஏன்னா ரொம்ப தியரட்டிக்கலா இதுவா போகுது. சரி, கமாண்ட் லைன் இதுல போறதால ரொம்ப இதுவா இருக்கும். ஸோ அந்த அட்வைசரை பத்தி கொஞ்ச நேரம் பேசலாம். ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் பேசிட்டு தென் வில் கோ ஃபார் த ஜேசன் டெம்ப்ளேட். ஓகே, ஸோ அஜூரோட அட்வைசர் எதுக்காக நான் வந்தேன்? ஸோ இவர் நம்ம கேட்டார்ல, அவருடைய ஆஃபீஸ்ல அவர்